जय श्री जगन्नाथ समस्त को नमस्कार हृदय स्वागत जनाऊँ लेखनेश्वर आउ एक नुआ आसर को दीर्घ 2 मास पर आमे पुणी आभासी मंचरे पुणी समस्त उपस्थित आज आसर समस्त जानी ओपन माइक समस्त को सुजोग मिल बो को नहीं किसी कथा कविता निहाती भाव मुझे कहीकि अन्य मानक बोर करने को चाहूना रंजन मंच तुमर धन्यवाद दीदी। लेखनीश्वर परिवार आज स्वतंत्र आसर आभासी आसर बो को समर्पित आसर वास्तव में समस्त लेखनीश्वर सबु बेले किसी स्वतंत्रता बहन करिथाए किंतु जेतेबेले ए स्वर पालटे बौर सेतेबेले लेखनी स्वतःप्रवृत्त भाव में कौठी ना कौठी अटकी जाए केतेबेले पूर्णछेदरे केतेबेले विराम चिन्ह सतरे बो गोटे बुझी नहेबा भली कविता तमाम जीवनटा ही चली जाए से शब्द सबू को संसार अभिधान रु खोजु खोजु खोजा शेष हुएनी बरं जीवन सरी जाए बहुत आजीवन गोटे तारा ही ऊपर आम समस्त को आशीर्वाद देउथाए। समस्त को पुणी थे स्वागत करुछि लेखनीश्वर ए ओपन माइक बो पाई 2 पद कथा और कविता। बो बिना साहित्य कहीं जे बो बिना साहित्य कहीं जे एंतुड़ीर प्रथम कविता शुणीथिला जी खोजुथिला कुआ कुआर प्रति शब्द सबुकु कला टीपारे लिखिथिला पाठकीय अभिमत। हाँ शीतरु शरत जाए बो आसर करे बारीपटे सज कराए मंच बुणा हुए अगाड़ी तुष पाउंस 4 मासर साइता गोबर तक कविता शुणु शुणु पालटी जाती जह्न बौर निरुता पाठक परी साइती रखती ता हाथ चिन्ह बहुत निज गोटे कविता जार शेष धाड़ी बंचिबाकु भल पाए बोली अनुक्षणे मरिबा अपेक्षा बंचिबाकु भल पाए बोली अनुक्षणे मरिबा अपेक्षा। हाँ बिना प्रश्न रे बिना द्विधारे जी अहरह मृत्यु को तार प्रार्थना करि पारे आउ ता पणत कानी रे भी परास्त करि पारे स्वयं जम को आउ बलि देई पारे ता छुआ देहरे संसार जेतक आयुष से बो को समर्पित आज आसर बहुमय निहाती भाव में हम कारण जहाँ आशीर्वाद रे स्वयं महाप्रभु गढ़ा हुंती जहाँ जी सही विश्व नियंता को गर्भरे धरी पारे ताकू जेतेबेले गोटे आसरटे समर्पित हुए सेठी शब्द सबू निहाती भाव में ब्रह्म पालटे एथिरे दिमत नाही। स्वागत करिबा आजिर ए आसरर प्रथम स्रष्टा मो सहित अछंती शुभस्मिता जोरदार करताली सहित शुभस्मिता को स्वागत करिबा तांको कविता सह। समस्त नमस्कार। बहुत खुशी एभली एक सारस्वत आसर रे प्रथम कविता पढ़िबार सुजोग मिली से पुणी शीर्षक बौरे जदिओ बो को नहीं कविता लिखा एत सहज नुह तथापि गोटे प्रचेषा कर कवितार शीर्षक बौर हाथ लेखा चिठा। बौर 12 हाथ शाढ़ी खंडकर शिउली रंगर धड़ी बौर 12 हाथ शाढ़ी खंडकर शिउली रंगर धड़ी सेथिरे लेखा केते दायित्वर गुण गुण गीत बो लिखिब से सौदा चिठा बो लिखिब से सौदा चिठा के जाने केमिति ता हाथ लेखा अक्षर गुड़ा भी सराग और सोहागर भाग मापरे गढ़ा हुए आउ अयुत मेघंक आर्द्रतारे ओदा हेउथाए बारंबार सौदा चिठारे केबे केबे बो लिखि बसे सौदा चिठारे केबे केबे बो लिखि बसे खंडे अधे हारमोनियम र गीत मागी बसे निज पाई किछि अधा निद भंगा खरा बेल नहेले आळती करा धूली धूसरमय संध्यारे सजाड़िबा बेले नखबलिता कला मुहा दियंक पाखरे अଳି करे ता अंटीरे भरिबाकू कुटुंब जाकर सुख ता कानीरे पोछे घरटा जाकर धूली अलंधु रोग की जंत्रणा आउ सेई गोटिक पालटे श्रीक्षेत्र नेता केबे केबे बो सौदा चिठारे लिखि बसे केबे केबे बो सौदा चिठारे लिखि बसे 12 पट लाल चूड़ी पिंधिबार लोभ हाथी मथार सुना शंखा नहेला नाही पानी कांच गंडा करी झलमल हुए ता आखि केबे केबे लिखे बो
ତାର ନିବୁଜ ମନତଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଥିବା ନିରୀହ ଦରଜ। କେବେ କେବେ ଲେଖେ ବୋଉ ତାର ନିବୁଜ ମନତଳ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇଥିବା ନିରୀହ ଦରଜ ଲେଖେ ବି ଭାତ ଗାଳୁ ଗାଳୁ ତାର ହାତ ଜଳି ଯାଇଥିବାର ନୀରବ ଅଭିଯୋଗ। ଆହୁରି ଲେଖେ ତା ବାହାଘର ବେଳର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଅଣା ଜାନି ଯୌତୁକର କଥା, ତା ବିଦାୟ ବେଳର ସଂକୁଚିତ କିଶୋରୀ ଆଖିର ଲୁହ, କେଉଁ ଓଜନିଆ ଦାୟିତ୍ୱର ପାଉଁଜିରେ ଥକି ପଡୁଥିବା ତା କଅଁଳ ପାଦର ଦୁଃଖ। ସେ କେବେ ଲେଖେନି କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଲେଖେନି କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସରେ, ଝିଉଥାଏ ଆଉ କାହା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜର କରି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ବଢି ହୁଏ କାହାର ଅଯତ୍ନ ଓ ଅବହେଳାରେ। ଏସବୁ ଲେଖେନି କେବେ ସେ। ସେ ସବୁଦିନ ବାସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଅମର ଅମର ଧାନ ବସ୍ତା ଭଳି। ସେ ସବୁଦିନ ବାସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଅମର ଅମର ଧାନ ବସ୍ତା ଭଳି। ତା ଭିତରେ ଅଭାବର ଫାଙ୍କଟେ କାହିଁ କେଉଁଠି ନଥାଏ ତ କେବେ। ତା ଭିତରେ ଅଭାବର ଫାଙ୍କଟେ କାହିଁ କେବେ ନଥାଏ ତ କେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭସ୍ମିତା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅୟମାରମ୍ଭ। ବାସ୍ତବରେ ବୋଉକୁ ନେଇ ଲେଖା ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତା ବୋଉ ପରି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେ କବିତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ସୁନ୍ଦର ସତେଜ, ଏଥିରେ ମାନେ ତିଳେ ବି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବୋଉ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସତେଜ ଲାଗେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ଭାବେ କି ତାର ବୟସ କେବେ ବଢେନି, ତାକୁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥାଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ସେମିତି ହେଇକି ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବୋଉ ସମାସଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପପଦ। ବୋଉ ସମାସଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପପଦ, ପଙ୍କରୁ ଜାତ ବୋଲି ପଙ୍କଜ ସେ ହେଲା। ପଙ୍କରୁ ଜାତ ବୋଲି ପଙ୍କଜ ସେ ହେଲା, ବୀଣାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଯେ ବୀଣା ପାଣି ପୁଣି। ବୋଉଠାରୁ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଯେତେ, ଜୀବନରେ କେହି ହେଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଉପଦ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ବୋଉପଦ। ବୋଉ ସମାସଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଉପପଦ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ସେ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ବୋଉକୁ ଲଙ୍ଘିବାର ପ୍ରୟାସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ଲଙ୍ଘିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବୋଉ ଛାଡି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ବି ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବି ପିଲା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନି ତା କ୍ଷମତା ବଳରେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଧର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ। ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ ଆସିବେ ଏବେ। ବୋଧେ ପୁଣି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦିଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିନେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ବିନେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇ ଏବେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି, ମତେ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ନିହାତି ନିହାତି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଏବେ। ଯୋଉଆଡୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ଭଲ କଥା ନା ଆଉ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଅନ୍ୟମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଖରେ କବିତା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ କି। ହଁ, ତାପରେ ବି ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ କବିତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ବି ଦିପଦ ରଖିପାରିବେ ବୋଉ ପାଇଁ। କାରଣ ବୋଉ ପାଇଁ ସବୁତକ କଥା କବିତା, ସେଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି ଯାକେ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା ବି ଲେଖି ପାରିଲିନି। ଲେଖି ହୁଏନି ଭାଇ, ମୁଁ ପା କହିଲି ସବୁ କବିତା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରୁହେ। ସେମିତି କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ଅଧା ଗାରେଇଥିଲି, ଅଧା ଲେଖା ହେଇକିରି ସେ କବିତାଟେ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ପଢୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୋଉ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟୁଥାଏ। ବୋଉ ସବୁଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ପାଣି ଢାଳି ଦିଏ। ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ସବୁକୁ ଆଉଁସି ଆଣେ, ଫୁଲ ସବୁ ସତେଜ ବୋଉର ହାତରେ। ତା ପଣତ କାନିରେ କେତେ ଫୁଲ ଖୁସି ହୁଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଏବେ ଯାହା କେମିତି ଖସିଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ପୂଜା ଘର, କେବେ ଅଧା ବୁଣା ସ୍ୱେଟର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସାରା ଦିନ ସରିଯାଏ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କେଉଁ କାମରେ ହଜିଯାଏ। ଚଷମାର କାଚ ଆଜିକାଲି ଝାପ୍ସା ଦିଶେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ପଣତରେ ପୋଛି ହୁଏ, କି ଭାଗ୍ୟ ସେ ଚଷମାର, ହତଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏକ ଭିଡିଓ କଲ୍। ଆଗ ଭଳି ସହଜରେ ଆଉ
ଦିଅ ଦୀପରେ ସଳିତା ଖଞ୍ଜିପାରେନି ବୋଉ, ଅଧା ସରିଥିବା ସେଇ ତାର ମୁଢି ଭଜା ଛାଡି ବାଢି ଦିଏ ଜୀବନ, ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପୁଣି ରଖିଦିଏ, କହେ ଆଜିକାଲି ହାତଟା କେମିତି ଥରୁଛି। କିଏ ଜଣେ mute ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ଭାଇ। ହଁ ମୁଁ mute କରିଦେଲି। ଆଗ ଭଳି ସହଜରେ ଆଉ ଦିଅ ଦୀପରେ ସଳିତା ଖଞ୍ଜି ପାରେନି ବୋଉ, ଅଧା ସରିଥିବା ତାର ସେଇ ମୁଢି ଭଜା ଛାଡି କେତେକ ପାଇବି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପୁଣି ରଖିଦିଏ, କହେ ଆଜିକାଲି ହାତଟା କେମିତି ଥରୁଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରହେ, ମୋ ପାଇଁ ତ ସେ ହାତ ବାହାର ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବୋଉ ପଡେ ଆଲମାରି ସନ୍ଧିରେ କଣ ସବୁ ଖୋଜେ, ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବାହାର କରି ମୋ ହସକୁ ଚାହିଁ ରହେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ତା ହାତ ଆଉ ଆଗ ପରି ଉଠିପାରେ, ଭରା ଦିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଳଖି ହୁଏ। ମୋ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଜି ବି ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସଳଖି ପାରେ। ରାତି ହେଲେ ଥକି ଯାଏ ସେ, ଟିଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଖି ମଳେଇ ଶୁଏ, ପଚାରିଲେ କହେ ନାଇଁରେ ଶୋଇନି ଶୋଇଛି। ପାଦରେ ତେଲ ମାଲିସ କଲା ବେଳେ କହେ ଯାଏ ଚୁଲି ଝିଙ୍କାରେ କିରୋସିନ ମାରି ରଖିଦେବି ଦରଜ, ଫେରିଲା ବେଳେ ନଥିବ ଆଉ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆସେ, ମୁଁ ଗାଡିରେ ବସି ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ଦୁନିଆରେ ବଡ ହେଇଯାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରକୁ ଫେରେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଆସେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ କି ଯେ ମୁଁ କବିତାଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଭାଇ ବୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହେ ଯେ ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବି ନା ମାନେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଟାକୁ ସମାହିତ କରିଦେଲେ ବି ନା ଆହୁରି ଜାଗା ରହିଯିବ, ମାନେ ତା ପାଇଁ ତାର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାକୁ, ମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବାରୁ କାଣିଚିଏ ବି କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବି ସେଠି ହାରିଯାଆନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ସିଏ ହଉଛି ବୋଉ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଉ ଗୋଟେ ବାଦ ପଡିଥିବା ବର୍ଷା ଋତୁ, ମଞ୍ଜି ସବୁକୁ ସକାଳ ଦେଖାଇ ନଈ ବଢିର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଏ, ନିଦାଘର ଆଞ୍ଚୁଡା ଘାରେ ପଟୁ ବୋଳି ଦାଗକୁ ଲୁଚାଏ, ନିଦାଘର ଆଞ୍ଚୁଡା ଘାରେ ପଟୁ ବୋଳି ଦାଗକୁ ଲୁଚାଏ। ହଁ, ସେ ଦାଗ କେତେବେଳେ ଆପଣାର ମଣିଷଙ୍କର ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣାର, ସବୁ ଦାଗକୁ ସେ ସାଉଁଟି ନେଇପାରେ ବୋଲି ସେ ବୋଧେ ବୋଉ ଆଉ ତା ଚିରା କାନି ପାଖରେ ବି ପତିତ ପାବନ ନେତ ବି କମ ପଡିଯାଏ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା କବି ସଂଗ୍ରାମ ମହାରଣାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ପ୍ରଣାମ। ମତେ ତମକୁ ବୋଉ କହୁଥିଲା ଘି ପିଠା ଆଣି ଦବ ବୋଲି। ବଢିଆ କଥା। କବିତା ହଉଛି ହାଟ। କବିତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ଧାଡି। ବୋଉ କବିତା, ବୋଉ ଗପ, ବୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବୋଉ ତର୍କ, ବୋଉ ଜୀବନ, ବୋଉ ନାଟକ, ବୋଉ କଳାକାର, ବୋଉ ଦର୍ଶକ, ତଥାପି ବୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସାଇ ଛୁଆଙ୍କ ନାଟ ବୋଉ ଅଗଣାରେ। ବୋଉ କବିତା, ବୋଉ ଗପ, ବୋଉ କବିତା ହଉଛି ହାଟ। କାହ୍ନୁ ଦିନେ ପଚାରିଲା, ବେଳ ଅନେକ ହେଲାଣି ଲୋ ବୋଉ, କେତେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁ ଖୋଜିବୁ? ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୋଉ କେତେଟା ତାରା ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବାଟ ହୁଡିଛନ୍ତି ଅଧାରେ। ଯୋଉ ଜହ୍ନକୁ ତୁ ଲୁଚେଇ ବସିଛୁ, ଟିକେ ହାତ କାଢ, ସେଠି ବିଞ୍ଚି ହଉ ଆଲୁଅ, ଦିଶିଯାଉ ବାଟ, ବାଟ ଦିଶିଲେ ତାରାମାନେ ଫେରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇମିତି ଥରେ ଲୁଚେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜହ୍ନକୁ ତା ବୋଉ, କାହ୍ନୁ କାହ୍ନୁ କହି କହି ହାତ ପାପୁଲିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସବୁତକ ଅଝଟପଣ। ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, କାହ୍ନୁ ଦିନେ ତା ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର। ବୋଉ ତାର କହିଥିଲା
तो ଈଶ୍ୱରପଣରେ ମୁଁ କେବେ ହେଇପାରିବିନି ତୋ ବୋଉ। ପାରିବୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାରା ହେଇ ର ମୋ ଆଖିର। ମୋ ଜୀବନ ବାଟରେ ଏଇମିତି ଲାଗିଥାଉ ହାଟ, ହାଟ ଦେଖି ସରିଯାଉ ଜହ୍ନରାତି ନାଟ। ଆ ଆ ଉଠିଆ ସେଠୁ, ସେଠି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତୋ ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱପ୍ନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆ ଉଠିଆ ସେଠୁ, ସେଠି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ତୋ ଯାବତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହିସାବର ଖାତାରେ ତୋ ନାଁରେ ଖାଲି ନାଲିଗାର। ଯଦିଓ ତୁ ସୁଝିନୁ କାଲିର ବାକିତକ ପାଉଣା, ଯଦିଓ ତୁ ସୁଝିନୁ କାଲିର ବାକିତକ ପାଉଣା, ତତେ ବାକି ମନା ସାକ୍ଷୀ ମନା, ବାଟ ମନା ହାଟ ମନା, କିଣା ବିକା ସବୁ ମନା। ତତେ ମନା ସନ୍ଧି, ତତେ ମନା ବନ୍ଦୀ, ଚୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସବୁ ମନା। ହାଟ ସରିବା ଆଗରୁ ଶିଖିଯା ତୋ ଦରଜର ନିଖିତିରେ ତତେ ମାପିବା, ନଚେତ୍ ଏ ଅନ୍ଧାରଟା ଭାରି କଷ୍ଟରେ କାହ୍ନୁ, ଏକୁଟିଆ ନିଜେ ତ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା। ଶୁଣ ବୋଉ, କାହ୍ନୁ ତୋର ପରଦେଶୀ ଆଜିକା କଣିଆ। ଯୋଉ ଫୁଲଶୁଙ୍ଗା ବାବା ଗପ କହିଥିଲୁ ଥରେ, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲ ବୋଉ। ଗପକୁ ସତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଡେରି ନାହିଁ ଆଉ। ସଜ ଫୁଲ କି ବାସି ଯୋଉଟା ବି ହଉ, ହାଟ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବି ଯଦି ମନେ ଥିବ ତୋ ଗପ। ପଚାରି ବୁଝି ନେବି ବାଟ, ହେଲେ ଫେରିବାର ଠିକଣାଟା ଭୁଲିଗଲେ ନେଇଯିବ ସେ ଫୁଲଶୁଙ୍ଗା ବାବା ମତେ ତା ମଣିରେ। କାହ୍ନୁ ତୋର ଡାକୁଥିବ ବୋଉ ବୋଉ ବୋଉ, କେହି ଜଣେ କହୁଥିବ ହାଟର ଗହଳିରେ, ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମୂଲ ଚାଲ ସେତିକି ଥାଉ, ଥାଉ ଥାଉ ସେ ମୂଲ ଚାଲ ସେତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ କହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଭାଇ। ମୁଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଗୋଟେ ଚାଲେନି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ବାକି ଶେଷରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଠିକଣା ଟା ଯୋଉ ଭୁଲି ଯିବା କଥା, ମାନେ ସେଟା ଏତେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଇ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଭିନନ୍ଦନ କବିଙ୍କୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋଉର। ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧାରୁ ଅଧିକ, ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବୋଉର। ହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବି ସିଏ ଦେବୀ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରୁ କବି ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ କବି ସୁପ୍ରିୟା ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୋଉ। ତା ପାଇଁ କେବେ କିଛି ଲେଖିପାରେନି, ଆଉ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ମୋ ମନ ବୁଝେନି। ବୋଉ, ତୋର ପିଲାବେଳ ଅଭିଳାଷା ସତରେ ମରିଯାଇଛି, କି ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସତେ କରିଦେଇଛୁ। ବୋଉ, ତୋର ପିଲାବେଳ ଅଭିଳାଷା ମରିଯାଇଛି, କି ତୁ ଜାଣି ଜାଣି ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛୁ। ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଦୁଇ ପେଟ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଖପରା ଧରି କିତିକିତି ଖେଳିବାକୁ? ବୋଉ, ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଦୁଇ ପଟ କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବାକୁ? ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ୍ୟର ଚଗଲା ମଳୟ ପବନରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୀନା ସହ ଗାଁ ପଡିଆରେ ଯାଇ ତୋ ଓଢଣା ଉଡେଇ ଦେବାକୁ? ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ୍ୟର ଚଗଲା ମଳୟ ପବନରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ମୀନା ସହ ଯାଇ ଗାଁ ପଡିଆରେ ତୋ ଓଢଣାକୁ ଉଡେଇ ଦେବାକୁ? ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ତୋ ବାପା ଶୋଇବାକୁ? ହୁଏନି ତୋ ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବାକୁ? ନା ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ତୋ ମା ପାଖେ ଅଳି କରି କାନ୍ଦି ଅଝଟ ହେବାକୁ? ଆଈ କହୁଥିଲା ତୁ ଭାରି ଜିଦିଆ ଥିଲୁ, ଖାଇବାରେ ବି ରକମ ରକମ ବାଛୁଥିଲୁ। ଆଈ କହୁଥିଲା ତୁ ଭାରି ଜିଦିଆ ଥିଲୁ, ଖାଇବାରେ ରକମ ରକମ ବାଛୁଥିଲୁ। କହ ବୋଉ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ବଦଳିଛୁ? ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି କାହିଁକି ନିଜକୁ ସଜାଡି ନେଉଛୁ? ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଳି ଦେଉଛୁ। ତୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି? ତୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା? ତୋର କଣ ମନେ ପଡୁନି ବୋଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା? କହଲୋ ବୋଉ, କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ତୋର ସବୁ ଅଭିଳାଷା? କହଲୋ ବୋଉ, କେଉଁଠି ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ତୋର ସବୁ ଅଭିଳାଷା? ଧନ୍ୟବାଦ, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ କବିତାରେ ବୋଉର ଜୀବନକୁ ବୋଉର ଅତୀତକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇଛ ଧାଡିରେ ଶବ୍ଦରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କବିତାର ଉପସ୍ଥାପନା। ସତରେ ବୋଉ ବୋଉ ହବା ଆଗରୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ସବୁ କେବେଠୁ ଗଣ୍ଠିଲି ମାରି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ଘରେ, ନହେଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କେବେଠୁ ଲଭି ସାରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ। ବହୁତ ସେଇ ଓଷା ବହୁତ ସେଇ ଉଷା ଯିଏ ହସି ହସି ଆତ୍ମସାତ କରିପାରେ ତମାମ ରାତିର ଅନ୍ଧକାର, କେତେବେଳେ ଦେହରୁ ଦେହାତୀତ ହୋଇ ପାଲଟି ଯାଏ ଦେବୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିରାପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚିରାପଣତରେ ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ବାନ୍ଧିପାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିପାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବି। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି କବି ଅଭୟ ରାଉତ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୋଉ ଗୁଣାବଳୀ। ଶୁଣ 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 ଦେଇ ମନ, ବୋଉର ପୂର୍ବ କଥା କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ବୋଉ ଦିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୋଉ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ, ଯେତେ ପୂଜ ଦେବା ଦେବୀ ଫଳ ତ ମିଳେ ନା। ବୋଉ ପାଦେ ଭକତିରେ ଯେ ଲୁହ ଢାଳେ ନା। ବୋଉ ଠାରୁ ବଡ କେବା ଅଛି ଏ କ୍ଷିତିରେ, ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଅବା ସେ କେଉଁ ପୋଥିରେ। ବକ୍ଷୋଜ ଦେଇଛି ପୁଡ଼ି, ରକତ ଦିଏ ନିଗାଡ଼ି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତ ବୋଉ ସବୁ ଯାଏ ସହି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ବୋଉ ହସି ଦେଉଥାଇ, ବୋଉ ଜହ୍ନଟିଏ ବାକି ଯେତେ ସବୁ ତାରା, ବୋଉ ହସୁଥିଲେ ହସେ ପରିବାର ସାରା। ବୋଉ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ପାରିବେନି କେହି କଳି ବୋଉର ମହିମା। ବୋଉ ଥିଲେ ବଢିଯାଏ ସାହସ ଗରିମା, ବୋଉର ପଣତେ ଲୁହ ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ବୋଉଠୁ ଅଧିକ କେବା ମନ ନେବ ଜାଣି। ମମତାରେ ଭରା ବୋଉ ମଳମୂତ୍ର ପୋଛେ ଦେହୁ, ବୋଉ ମହାଯଜ୍ଞ ବୋଉ ଅଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପଡ଼ିଗଲେ ବୋଉ କଣ୍ଠୁ ଶୁଭେ ଆହା ପଦ। ବୋଉ ତ ମୂରୁଖ ମୋର ପଢ଼ି ନାହିଁ ପାଠ, ବୋଉ ପାଖେ ପଣ୍ଡିତ ବି ହେବେ ପରାଜିତ। ବୋଉ ମୋର ନା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଯେ ଅଜ୍ଞ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବୋଉ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ। ବୋଉ ପାଖରେ ଅଧିକ ନୁହେଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ବୋଉ ଜହ୍ନି ଫୁଲଟିଏ ଶୀତୁଆ ସଞ୍ଜରେ, ବୋଉ ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ମୋ ମନ କୁଞ୍ଜରେ। ବୋଉ ବର ଗଛ ଛାଇ, ବୋଉ ଥିଲେ ଡର ନାହିଁ, ବୋଉ ମୋ ଫଗୁଅ ବୀର ବୋଉ ଦୀପାବଳି, ବୋଉ ମୋର ହରିବୋଲ ବୋଉ ହୁଳହୁଳି। ବୋଉ ମୋର ହୀରା ନୀଳା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୋଉ ଲାଗି ଶୁଭ ହୁଏ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୋଉ ମୋର ସୁନା ଫୁଲ ଦିଶୁଥାଇ ଝଲମଲ, ବୋଉ ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଧୋବାଇଆ ଗୀତ, ବୋଉ ଆକାଶରୁ ଜହ୍ନ ତୋଳେ ଟେକି ହାତ। ବୋଉ ହାତ ରନ୍ଧା ଭାତ ବଢି ଚୁରା ଶାଗ, ଯେ ଖାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚେ ଲାଗୁଥାଇ ବାଗ। ବୋଉ କାକର ଟୋପାଟେ ରାଜାରାଣୀର ଗପଟେ, ବୋଉ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଈ ମା କାହାଣୀ, ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ବୋଉ ସ୍ନେହ ଚାହାଣୀ। ବୋଉ ଅସୁଝା ଋଣଟେ ସ୍ନେହ ମମତାର, ବୋଉ ଅଭୁଲା ସ୍ୱରଟେ ଜୀବନ ବୀଣାର। ବୋଉ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୋଉ ମୋ ଶାନ୍ତି ଆଳୟ, ବୋଉ ମୋର ରାସ୍ତାଟିଏ ଜୀବନ ପଥରେ, ବୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିଲା ମରୁରେ। ବୋଉ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଏକମାତ୍ର ସତ, ବୋଉ ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ଫୁଟେ ପାରିଜାତ। ବୋଉ ଜରେ ପାଣି ପଟି, ବୋଉ ରାମ ବାଣ ବୁଟି,
ବୋଉ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ, ବୋଉ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସର ସରଣୀ। ବୋଉ ସରଗଠୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବୋଲି କରି, ବୋଉ ହାତେ ଧରି ଆଣେ ଆକାଶରୁ ହରି। ବୋଉ ମୋର ଯଜ୍ଞଶାଳା, ବୋଉ ମୋର ଦିବ୍ୟଶିଳା, ବୋଉ ସ୍ନେହ ମମତାର ପାହାଡ଼ି ଝରଣା। ବୋଉ ମୋର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା, ବୋଉ ମୋର କ୍ଷମାମୟୀ ଦୋଷ କରେ କ୍ଷମା। ବୋଉକୁ ଯେତେ ରଗାଏ ରାଗେନି ସେ ଜମା। ବୋଉ ବହି ମୁଖ ବନ୍ଧ, ବୋଉ ବିନା ମୁଁ ଯେ ଅନ୍ଧ, ବୋଉର ରକତ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ, ତା କ୍ଷୀର କରିଛି ପାନ ସତେ କି ଅମୃତ। ଚାଲି ମୁଁ ଶିଖିଲି ବୋଉ ପାଦେ ପାଦ ରଖି, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଦରେ ବୋଉ ନିଏ ଟେକି। ବୋଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମୋର, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ ମୋ ବୋଉ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଘଟ। ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିଖାଏ ମୋତେ ବୋଉ କଣ୍ଠ, ବୋଉ ମୋର ଚିର ସ୍ରୋତା ଜାହ୍ନବୀର ଧାର, ଭାସିଗଲେ ଆଶ୍ରା ଦିଏ କୂଳରେ ତାହାର। ବୋଉ ମୋ ମହାଭାରତ, ବୋଉ ଗୀତା ଭାଗବତ, ବୋଉ ରାମାୟଣ ପୁଣି ବୋଉ ପାରାୟଣ। ବୋଉ ପାପର ଫେଡ଼ାଣ ପୁଣ୍ୟର ମିଶାଣ, ବୋଉ ମୋ ଦୁନିଆ ବୋଉ ମୋ ସୁଖ ସପନ। ବୋଉ ମୋ ପୁନେଇ ରାତି, ବୋଉ ମୋର ଦିନ, ବୋଉ ପଇଡ଼ର ପାଣି, ବୋଉ କୁହୁକର ମୁଣି, ବୋଉ ସହିଛି ହଜାରେ ଦୁଃଖ ମୋର ପାଇଁ, ବୋଉ ପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ। ବୋଉ କେବେ ଜୀବନରେ କହେ ନାହିଁ ମିଛ, ବୋଉ ଆଗେ ପୁଅ ବଡ଼ ହୀରା ନୀଳା ତୁଚ୍ଛ। ବୋଉର ମୁଁ ଗଳା ମାଳି, ମୁଁ ତାର ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, ବୋଉ ନୟନର ତାରା ମୁଁ ବୋଉ ଜୀବନ। ବୋଉ ମନ ଉପବନେ ମୁଁ ନନ୍ଦନବନ, ବୋଉ ମୋର ସରନ୍ତି ଜୀବନର କଥା, ବୋଉର ଜୀବନ ମୋର କୁହା କବିତା। ବୋଉ ମୋ ଅଗରବତୀ, ଜଳୁଥାଏ ଦିନ ରାତି, ନିଜେ ଜଳି ମୋ ଜୀବନ କରଇ ଆଲୋକ। ବୋଉ ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ମୋ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ବୋଉ ମୋ ସହିଛି ସବୁ ଅଳିଅର ଦଳି, ବୋଉ ମୋ ଦେବକୀ ଯଶୋଦାଠୁ ଅଟେ ବଳି। ବୋଉ ମୋ କୂଳ କିନାରା, ତା ବିନା ମୁଁ ଦିଗହରା, କହିଲେ ତ ସରିବନି ବୋଉ ଗୁଣାବଳୀ। ବୋଉ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, খুব সুন্দর কবিতা। ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀରୁ କିସା ଗୌତମୀ, ତାର ପରିଚୟ ତ ଗୋଟିଏ, ସେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ବୋଉ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଟିଏ, ମତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ହସି ହସି ସାଜିପାରେ କୈକେୟୀ। ବୋଉକୁ କଣ କିଏ ବୁଝିପାରେ? ବୋଉକୁ କିଏ କଣ ବୁଝିପାରେ? ବୋଉ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ବୁଝି ସାରିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବୋଉକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ବୁଝି ସାରିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆବାଜ କ୍ଲିୟର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ମୋର? ଆଜ୍ଞା। ମା, ଜୀବନର ଭିଡ ଭିତରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, କେହି ନା କେହି ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ଯେ କି ମୋ ଭଳି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେ ହଉଛି ମୋ ମା। ମାର ପଣତ କାନିରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ତା ସାରା ଦୁନିଆର କୌଣସି ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ। ତ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି, କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଜଣେଇବା ହେବେ। ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରିବାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ଅନେକ କାହାଣୀ ଏକ। ମା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟିଏ ସତ, ସୁନ୍ଦର ତାହାର ମନଟିଏ। ମା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟିଏ ସତ, ସୁନ୍ଦର ତାହାର ମନଟିଏ। କିଛି ବି ନ କହି ମନ ମୋହି ନିଏ, ଦୋଷ ଥିଲେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଦିଏ। ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ତ ସେ ମାନି ନିଏ,
ଦୋଷ ନଥାଇ ବି ତ ସେ ମାନି ନିଏ ସବୁଠୁ ମହାନ ପରା ସିଏ, ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସବୁ ସେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ସମ ବା ହେବ କିଏ? ଜାଣିଛି ଅବା ସେ କେଉଁ ଟେଲିପାଥି ରଖିଛି ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ଜାଣିଛି ଅବା ସେ କେଉଁ ଟେଲିପାଥି ରଖିଛି ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ତା ହାତ ପରସେ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କାହାଣୀ। କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୋ ମନ କଥା କିପରି ପାରେ ସେ ଜାଣେ, କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୋ ମନ କଥା କିପରି ପାରେ ସେ ଜାଣି, ଭାବୁଛି ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ନା ରଖିଛି ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ସେ ଜାଣିଛି କି ମନ୍ତ୍ର ନା ରଖିଛି ମନ୍ତୁରା ପାଣି, ସେ ପରା ଆମ ଘର ଠାକୁରାଣୀ, ସୁନ୍ଦର ତାହାର ବାଣୀ, ସକାଳ ଉଠିବା ଡେରି ହେଲେ ଟିକେ ଢାଳେ ସେ ଗରମ ପାଣି, ସକାଳୁ ଉଠିବା ଡେରି ହେଲେ ଟିକେ ଢାଳେ ସେ ଗରମ ପାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ଯାହାକୁ ସଂସାରରେ କେହି ଉଠେଇ ପାରନ୍ତିନି ତାକୁ ବୋଉମାନେ ହିଁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲେ ବୋଉ ଦେବକୀ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପଡିଶା ଘର ଖୁଡି ନଥିଲେ ବୋଉ ଯଶୋଦା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବସୁଧା ସେଇଟା ହବା କେତେ ବାଟ ଯେ, ବୋଉ ତ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇସାରିଛି, ଧରିଛି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କୁ, ଧରିଛି ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ଆଶ୍ରୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଲେଖିଛି, ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କବିତା ପଢ଼ିଲେଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖିଛି ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ୁଛି, ବହୁତ କମ ସମୟ ବି ଲାଗିବ। ଶୀର୍ଷକ ବୋଉ। କହ କିଏ ଆଉ ତୋଠୁ ଅଧିକ ନିଜର ଲାଗିବ ମୋତେ, ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଥମେ ତୋତେ, ତୋ ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଜରି ଗଢ଼ା ମୋର ଏଇ ଦେହ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ଠାରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୋହ। ତୋ ସ୍ନେହ ଆଦର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିବିଡ଼ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି, ତୋର ମାଡ଼ଗାଳି ଆକଟ ଶାସନ କ୍ଷଣିକରେ ଯାଏ ଭୁଲି, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୋ ସାଥେ ପାରିବି କଳି, 10 ମାସ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସବୁଠାରୁ ଯିବ ବଳି, ମୋ ଦେହର ପ୍ରତି ରକ୍ତ କଣିକା ଯେ ତୋ ଦେହ ଅମୃତ ଦାନ, ତୋ ଠାରୁ କିଏ ଅଧିକ ନିଜର କେମିତି ଭାବିବ ମନ, ତୋର ସ୍ନେହାଶିଷ ମୋ ପାଇଁ କବଚ, ଜୀବନ କଣ୍ଟକ ପଥେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଏଇ ମରତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବିଟେ ସତେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିଙ୍କୁ। ବହୁତ ସେଇ ସର୍ବଂସହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ପଥରରେ ସ୍ତନ ଛେଚି ଅଣ୍ଡାଳୁଥିଲା ଅମୃତ, ବୋଉ ପୁଣି ସେଇ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଯାହା ପାଇଁ ସୁଖେ ନାହିଁ ମୋ କାଳିଆର ହାତ, ସବୁ ବେଦ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହାରିଯାଏ, ସମୟ ବି ଅଟକିଯାଏ, ତା ଅପାଠୁଆ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ପାଖେ, ତା ଅପାଠୁଆ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ ପାଖେ, ସବୁ ଆଶା ବତୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ପାଲଟି ଯାଏ, ସବୁ ଆଶା ବତୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ପାଲଟି ଯାଏ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନିତା, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜୟଶ୍ରୀ ଅନିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହିତ। ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମ ମୋ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ତ? ହଁ ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ମୋ କବିତା ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନ। ଯିଏ କଲମ ଧରିବା ଶିଖେଇଲା, ତା ପାଇଁ କବିତା କି ଲେଖି ହୁଏ, ଯିଏ କଲମ ଧରିବା ଶିଖେଇଲା ତା ପାଇଁ କବିତା କି ଲେଖି ହୁଏ, ଯିଏ ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ ଦେଲା ତା ଜନ୍ମଦିନ କି ମନେ ରହେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଲି ପାଦରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯିଏ ହଜାରେ ମାନସିକ କରେ, ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରେ ଆୟୁଷକୁ ଧାରେ, ତା ଦିନରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଭାବେ ତା ଖୁସିକୁ କିଣିଛି ଯାଇ କୋଉ ଦାମୀ ସପିଂ ମଲରେ, ମୁହଁ ପୋଛିବା ଠାରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ଯାଏ, ମୁହଁ ପୋଛିବା ଠାରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ଯାଏ, ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଥିବା ଖଣ୍ଡେ ସୂତା କପଡ଼ା, ସେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲିବା ଠାରୁ ମୁଁ ତା ହାତ ମୁଠାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ଯାଏ, ଜୀବନ ଦୋଛକିରେ ସେ ଭାରି ଲୋଡ଼ା।
ମୋ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରିବା ଠାରୁ ଶାଶୁଘରୁ ଫେରିବା ଯାଏ, ମୋ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରିବା ଠାରୁ ଶାଶୁଘରୁ ଫେରିବା ଯାଏ, ବାଢ଼ି ଦିଏ ମନ ଜାଣି 100 ତିଅଣ, ମୁଁ ତା ହାତର ଛୁଇଁ ଖୋଜେ, ସେ ମୋ ଓଠର ହସ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ସେ ସେତେ ଥର ମତେ କରୁଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପାଠରୁ 100 କୋଶ ଦୂରେ ଥାଇ, ସେ ପାଠରୁ 100 କୋଶ ଦୂରେ ଥାଇ ମନେ ରଖିଛି ମୋ ଜନ୍ମ ମାସ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର। ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହେଇ ବି ଜାଣିନି ବୋଉର ଏବେ ବୟସ ପାହାଚର କେତେ ନମ୍ବର। ମୋ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ ପରି ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ତରଳି ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ ପରି ଟିକିଏ ଦୁଃଖରେ ତରଳି ଝାଉଁଳି ଯାଏ, ସେ ମନ୍ଦିରର ଦେବୀ ଭଳି ପାହାଡ଼ ସମ ଦୁଃଖକୁ ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ବୋଉ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରା, ନିଦାଘ ତାତିରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିପହର। ବୋଉ ଅଗଣାର ତୁଳସୀ ଚଉରା, ନିଦାଘ ତାତିରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡାର ଦ୍ୱିପହର। କୁମ୍ଭାର ହାତଗଢ଼ା ମାଠିଆର ଥଣ୍ଡା ଜଳ ମୁନ୍ଦେ, ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ମୁହେଁ ହସର ଦିଧାର। ମୋ ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼େ ତା ଆୟୁଷ ସେତେ ସେତେ ଫେଡ଼େ, ମୋ ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼େ ତା ଆୟୁଷ ସେତେ ସେତେ ଫେଡ଼େ, ମୋ ଦେହର ରକ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ହୁଏ ତା ମୁହେଁ ସେତେ ବେଶୀ କୁଞ୍ଚ ପଡ଼େ। ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା, ଏସବୁର କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା ବୋଲି କହେ ସିନା। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ତା ଦେହରେ ପୁରେଇଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଭରି ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ତା ଶତ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ଜନ୍ମଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ତା ପିଲାଦିନ ଫେରାଏ, ତା ପିଲାଦିନ ଫେରାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଉର ପିଲାଦିନ ଏମିତି ଫେରୁଥାଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି। ଚମତ୍କାର କବିତା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ବୋଉ ପେଟରେ ଭୋକ ସବୁ ଶୋଇଲେଣି କେବେଠୁ, ଆଉ ତା ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ବି ତ ଭୀଷ୍ମ ପରି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରିଲେଣି। ଆଈ କହେ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ହୁଣ୍ଡିଟାଏ, କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅବୁଝା, କେମିତି ବୋଉ ହିଁ ଏକା ବୁଝିପାରେ ମୋ କୁଆଁ କୁଆଁର ଅର୍ଥ। ଜାକି ଧରେ ଛାତିରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ନିଗାଡ଼ି ମାତୃତ୍ୱର ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ନିଗାଡ଼େ ମାତୃତ୍ୱର ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିମଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଯାଉ ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ଆପଣ ୱେବିନାର ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଉଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅପାଠୋଇ ମା ମୋର। ହାଣ୍ଡିଶାଳର ସୀମିତ କୁହାଯାଉଥିବା ମା ମୋର, ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ସୀମିତ କୁହାଯାଉଥିବା ମା ମୋର, କଷାଇ ପାରେନି ମୋ ଗଣିତ ପାଠର ସଉଦା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ବାପାଙ୍କର ଦରମା ହେବା ଯାଏ କେମିତି ଘର ଚଳେଇ ହେବ, ତାର ନିର୍ଭୁଲ ହିସାବ। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଆର ମାସ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସଉଦାର ଠିକ୍ ଆକଳନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିନ୍ଦୁ କି ବିସର୍ଗ। ସିଏ ଜାଣିନି ସୁଧ କେମିତି ହୁଏ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ସିଏ ଜାଣିନି ସୁଧ କେମିତି ହୁଏ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ମପାଯାଏ କେମିତି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହେଲେ ମାପିନିଏ ସେ ମୋ ଛାତିର ଚଉଡ଼ା ଆଉ ଜାମାର ଲମ୍ବ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସରିବା ବେଳକୁ ରାତାରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ବୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱେଟର। ସେ କେବେ ମାପି ନାହିଁ ଚାଉଳ ପରିବା କି ଇନ୍ଧନର ଆଞ୍ଚ, ସେ କେବେ ମାପି ନାହିଁ ଚାଉଳ ପରିବା କି ଇନ୍ଧନର ଆଞ୍ଚ। ଘରକୁ ପଛେ ଆସନ୍ତୁ ଅଚାନକ କୁଣିଆ, ଆଘ୍ରାଣରୁ ଜାଣିନିଏ ସେ ଭାତ ସବୁ ଆଣ୍ଟ କି କଅଁଳ, ତରକାରୀ ଲୁଣି କି ଅଲଣା, ହାତ ତାର ସତେ କୁହୁକି ଠିକଣା। ଜାଣିନି ସେ ଦେଶ ଇତିହାସ, ଜାଣିନି ସେ ଦେଶ ଇତିହାସ, ଜାଣିନି ସେ ଇଂରେଜ କି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଜାଣିନାହିଁ କିଏ କଣ ଲୁଟିଛି କିଏ ନେଇଛି କିଏ ଦେଇଛି, ଜାଣିନି କିଏ କଣ ଲୁଟିଛି କିଏ ନେଇଛି କିଏ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏତକ ଜାଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ, କେଉଁ ପିଉସୀ ଘରକୁ ଯିବ କୁଆଁର ପୁନେଇ, ଆଉ କା ଘରକୁ ଯିବ ସାବିତ୍ରୀର ଭାର। ପଢିପାରିନି ସେ ଜମାରୁ ଇଂରାଜୀ ଔଷଧର ନାମ, ପଢିପାରିନି ସେ ଜମାରୁ ଇଂରାଜୀ ଔଷଧର ନାମ। ତଥାପି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ କେହି ଭୁଲେନି ତିଳେ ମାତ୍ର କରିବାକୁ ତୁଟକା ଉପଚାର। ଅପାଠୋଇ ମା ମୋର ଦିହକୁ ନିଏନି
ଅପାଠୋଇ ମା ମୋର ଦିହକୁ ନିଏନି, ଅପାଠୋଇ ମୂରୁଖ ବୋଲି ପରି ବିଶେଷଣ। ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସିନା ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ପଢିନିଏ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ବାପାଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମୁହଁ। ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ସିନା ଡିଗ୍ରୀ, ହେଲେ ପଢିନିଏ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ବାପାଙ୍କର ଉଦାସୀନ ମୁହଁ। ଜେଜେଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ପାଟି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ପଣ। ବାସ୍ତବରେ ମା ମାନେ କେବେ ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ମୂରୁଖ। ବାସ୍ତବରେ ମା ମାନେ କେବେ ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି ମୂରୁଖ। ଝିଅଟିଏ ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଧରିଥାଉ, ଶାଶୁଘର ଗଲାବେଳେ ମା ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ ସଂସାର ଚଳାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ। ମା ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ ସଂସାର ଚଳାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏମିତି ବୋଉ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ ଗଣିତ, ସେ ଜୀବନର ହିସାବ କ୍ରମଶଃ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥାଉ ପିଢି ପରେ ପିଢି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଖକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଉର ଭୋକ ସବୁ ତା ତଳିପାରେ, ବୋଉର ଭୋକ ସବୁ ତା ତଳିପାରେ, ବୋଉର ନିଦ ସବୁ ତା ପାପୁଲିରେ। ବୋଉ ବାଲି ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡାଏ, ବୋଉ କ୍ରସରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗେ, ବାଉଁଶ ସିଡିରେ ପାଦ ଥାପି ଆକାଶକୁ ଚଢେ, ତା ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢେ। ବାଉଁଶ ସିଡିରେ ପାଦ ଥାପି ଆକାଶକୁ ଚଢେ, ତା ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢେ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମିଠା ସ୍ୱର। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମିତା ଆପା। ଜୋରଦାର କରତାଳ ସହିତ ମିତା ଆପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି, ହଉ କ୍ଷମା କରିବ। ହଁ 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 ହଁ, କ୍ଷମା କରିବ। ଠିକ ଅଛି ଅପା, ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ ବଡ କଥା। କାହିଁକି ନା ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆପା କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ନାହିଁ, କୁହ। ସେଇ କଥା, ମାନେ ବୋଉ ଭିତରେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ଥାଏ ଯେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ତା ଛୁଆ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମାନେ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ତା କାନିରେ ଗଣ୍ଠି କରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ରହିଲେ ବି ବୋଉର ଶବ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯୋଡି ପାରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପାଙ୍କୁ। ପରେ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଅପା ଆରମ୍ଭରୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦୁଇ ପଦ ଉଠିଗଲାଣି କଥା ତ ରାତି ନିହାତି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଅପା ଦୀପଦ କଥା ନିହାତି। କଣ ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମମତା ଥାଏ। ସେଇ ମମତାଟା ହଉଛି ବୋଉର ସ୍ନେହ। ସେ ପୁରୁଷଟି ବି ହେଇପାରେ, କେବଳ ନାରୀ ଯେ ଗୋଟେ ବୋଉ ହୁଏ ମାନେ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମମତାଟି ଅଛି, ସେ ମମତା ହିଁ ବୋଉର ରୂପ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବୋଉର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବୋଉର ଦିନ ଯେ ଗୋଟିଏ ନା ସେଟା ମୁଁ ତ ମାନେନି। ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ବାପା ମା ଦି ଜଣଙ୍କର ଦିନ ସେଟା। ଆଉ ବୋଉ ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଲେଖିପାରିନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଗପ, ମୁଁ ତ କବିତା ଲେଖିପାରିନି, ଗପ ଅଛି ବଡ ଗପଟେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଖାଲି ଆଜି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସକ୍ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ନମସ୍କାର ଦେଇ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବୋଉ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜୀବନ ହେଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ବି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉ ଗୋଟେ ମାତୃ ଦିବସ ବା ବୋଉ ଦିବସ ତା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଉ। ଆମ ଜୀବନ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବହୁତ ଅକ୍ଷର। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ହଁ ହେଇଛି। ହଁ 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 ହଁ, ତ ସେମିତି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ସେଇ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଗଢିଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଣ, ଏଇ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଗଢିଛି ଜୀବନଟା ହିଁ ତ ତାର। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ ତାରି ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମାଜ ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଲାଣି, ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲୁଣି, ମାଟି ମୁହାଁ ହେଲୁଣି, ମା ମୁହାଁ ହେଲୁଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ନା ଥାଉ କାହିଁକି, ଅନ୍ତତଃ ବୋଉ ମାନେ ଆଉ ଶେଷ
ବେଳେ ନିଜର ଠିକଣା ନ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆଜୀବନ ପକ୍ଷୀ ସାଜି ନିଜ ନୀଡ଼କୁ ସଜାଡ଼େ, ବାଇ ଚଢ଼େଇର ବସା ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗେ ସେ ତା ବସାକୁ ସେତେ ଯତ୍ନ କରିକି ସଜାଡ଼େ ଆଉ ସେତେ ନିଖୁଣ କରିକି ଗଢ଼େ। ବୋଉର ଛୁଆମାନେ ଯେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦଉଥିବା ବୋଉ ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ଠିକଣା ଟିକକ ନ ଖୋଜୁ ଏଇ କଥା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କବିତା ସହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଲୁଗାକାନି। ଆକାଶଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଯାଏ, ତା ଶିଶରେ ମୁଁ ହୁଏ ବଡ଼ ଧନୀ। ଆକାଶଟେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଯାଏ, ତା ଶିଶରେ ମୁଁ ହୁଏ ବଡ଼ ଧନୀ। ମାଟି ପରି ଧରେ ମୋ ପାଦକୁ, ତା ଖଡ଼ି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୂତା ଲୁଗାକାନି। ମାଟି ପରି ଧରେ ମୋ ପାଦକୁ, ତା ଖଡ଼ି ପ୍ରିଣ୍ଟ ସୂତା ଲୁଗାକାନି। ଛାତିରେ ତା ପଶିଯାଏ ରକା, ଛାତିରେ ତା ପଶିଯାଏ ରକା, ଛିଡ଼େ ସତେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଖଣ୍ଡେ। ମୋ ଦେହର ରୋଗ କ୍ଷତ ଯେତେ, ଝାଡ଼ି ଦିଏ ତାର ଲୁଗାକାନି। ନୀତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ମନାସେ, ନୀତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ମନାସେ, ମୁଁ ବାଟ ଚାଲେ ସେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ। ମୋ ଭାଗର ସୁଖ ସଫଳତା, ଗଣ୍ଠି କରେ ତାର ଲୁଗାକାନି। ଅଚାନକ ଭୁଲେ ତା ଯୌବନ, ଅଚାନକ ଭୁଲେ ତା ଯୌବନ, ଭୁଲିଯାଏ ସଜ ପ୍ରସାଧନ। ମୋ ସହ ତା ସଂସାରକୁ ଭିଡ଼େ, ଅଣ୍ଟାରେ ତା ଖୋସି ଲୁଗାକାନି। ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି, ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଅ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି, ରୁଷି ଯିବେ ଯେତେକ ଈଶ୍ୱର। ଦୁଇ ବକ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଲୋଡ଼ା, ୟାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ସେ ଚାହେଁନି। ଦୁଇ ବକ୍ତ ଆଶ୍ୱାସନା ଲୋଡ଼ା, ୟାଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ସେ ଚାହେଁନି। ମୋତେ ତାଠୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ, ମୋ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ରଖିଛି। ମୋତେ ତାଠୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ, ମୋ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ରଖିଛି। ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେଲେ ଡରେ, ଦିଅଁ ପାଖେ ପାତେ ଲୁଗାକାନି। କହିଦିଏ କେତେ କଟୁ କଥା, ମୁଁ କହିଦିଏ କେତେ କଟୁ କଥା, ତା ଛୁଆ ଭାବି ସେ କରିଦିଏ କ୍ଷମା। ଆଜି ବି ମୁଁ ଧୋଇ ହେବା ପରେ, ସେ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ତା ଲୁଗାକାନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଧୋଇ ହେବା ପରେ, ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ତାର ଲୁଗାକାନି। ମା ଆଗରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କେବେ, ମା ଆଗରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କେବେ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତା ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼। ହସ ତୁମ ଦେଖୁଥିବା ଯାଏ, କେବେ ଛିଡ଼ିବନି ତାର ଲୁଗାକାନି। ହସ ତୁମ ଦେଖୁଥିବା ଯାଏ, କେବେ ଛିଡ଼ିବନି ତାର ଲୁଗାକାନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଖୁବ ଚମତ୍କାର। ଗୋଟେ ଶେଷରେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବୋଉ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସହିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଛୁଆ ଆଖିର ଲୁହ କେବେ ସହିପାରେନି। ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଲୁହତକକୁ ଯିଏ ହସି ହସି ଆତ୍ମସାତ କରିପାରୁଥିବା ବୋଉ, ତା ଛୁଆ ଛୁଆ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଟୋପା ଲୁହ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ଭାବେ ପୃଥିବୀଟା ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ବାସ୍ତବରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଅଶୁଭର ଦ୍ୱାରରେ ବୋଉ ହଉଛି ଶୁଭ କଳସ, ସବୁ ନିରାଶା ର ମନ ଭିତରେ ବୋଉ ହଉଛି କୁଟାଖିଅ ପାଇଁ ଥିବା ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ। ବୋଉ ସବୁ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ କାବ୍ୟ, ଆଉ ବୋଉ କେବେ କେବେ ପୁଣି ସବୁ ଆରମ୍ଭର ଆଦ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କୁଆଡୁ ଧରିତ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦିଦି, ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ। ପ୍ରକୃତରେ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି
କିନ୍ତୁ ମତେ କହିବାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କବିତା ପଢିବି ବୋଉ ଉପରେ। ମା ପାଇଁ ତ ଯେତେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବି ଅସରନ୍ତି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କବିତାର ନାଁ ହଉଛି ସେମିତି ଛାଇଟିଏ। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ତଣ୍ଟି ବି ଖରାପ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ସେ ବୁଝିଛି ଏ ସମୟ ଢେର ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେ ବୁଝିଛି ଏ ସମୟ ଢେର ବଦଳି ଯାଇଛି, ତଥାପି ବୁଝିନି ସେଥିପାଇଁ ତା ଅବୁଝାପଣ ଏବେ ବି ସରିନି। ସେ ଜାଣେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣେ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଇଛି, ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଭିତରେ ଅଭାବ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଦରମା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢି ଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଭାବେ ମୋ ଭାଗ କମ ପଡେ, ତା ଭାଗ ଛାଡି ମୋ ପେଟ ପୁରାଏ। ଆଜି ବି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ 2ଟି ମିଠା ମୋ ପାଇଁ ଲୁଚାଏ। ସେ ସବୁ ଜାଣିବି ଏମିତି ଅଜଣା ହୁଏ, ସେ ସବୁ ଜାଣିବି ଏମିତି ଅଜଣା ହୁଏ। ତାକୁ ଆପତ୍ତି କରି ଲାଭ ବା କଣ, ତାକୁ ଆପତ୍ତି କରି ଲାଭ ବା କଣ? ଏ ବଦଳିଥିବା ସମୟକୁ ସିନା ସେ ପାରିନି, ଏ ବଦଳିଥିବା ସମୟକୁ ସିନା ସେ ପାରିନି, ହେଲେ ମମତାକୁ ସେ ଜୋର କରି ଭିଡି ଧରେ। ସେ ଜାଣେ ଏବେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ ଦରକାର ହୁଏନି, ନିଦର ଠିକଣା ହଜିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣେନି। ସେ ଜାଣେ ଏବେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ ଦରକାର ହୁଏନି, ନିଦର ଠିକଣା ହଜିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବୁଢୀ ଅସୁରୁଣୀ କାହାଣୀ ଶୁଣେନି। ସେ ଜାଣେ କଥା ଏବେ କାଲି ପରି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣେ କଥା ଏବେ କାଲି ପରି ନାହିଁ, ଅନିଦ୍ରା ଆଖି ମୋର ନିଦକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ତା କୋଳର ଉଷୁମ ବିଛଣା ପାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ବୁଝେନି, ତଥାପି ସେ ବୁଝେନି ମୋ ଅକୁହା କଥା ସବୁକୁ ପଢିପାରି, ସେ ବି କେତେ ରାତିର ନିଦ ଖୋଜେନି। ତଥାପି ସେ ବୁଝେନି ମୋ ଅକୁହା କଥାକୁ ସବୁ ପଢିପାରି, ସେ ବି ଏମିତି କେତେ ରାତିର ନିଦ ଖୋଜେନି। ସେ ଏମିତି ଛାଇଟିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜେନି, ସେ ଏମିତି ଛାଇଟିଏ ଅନ୍ଧାରରେ ହଜେନି, ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଥେ ପାଦ ଥାପୁଥାଏ। ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଥାଇ ବି ଅଟକି ଯାଏ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିରେଖି ଦେଖିପାରେନି ସତ, ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିରେଖି ଦେଖିପାରେନି ସତ, ଏ ଜିଦଖୋର ବୟସ ଓ ସମୟ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଟାଣି ଦେଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଅକୁହା କଥାକୁ ସେ ଟିକନିକ ପଢିପାରେ। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିରେଖି ଦେଖିପାରେନି ସତ, ଏ ଜିଦଖୋର ବୟସ ଓ ସମୟ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଟାଣି ଦେଇଛି, ତଥାପି ମୋ ଅକୁହା କଥାକୁ ସେ ଟିକନିକ ପଢିପାରେ। ଆକଟରେ ତା ହାତ ଏବେ ମୋ କାନ ଦୁଇଟିକୁ ମୋଡି ପାରେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବତାକୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରେ। ଆକଟରେ ତା ହାତ ଏବେ ମୋ କାନ ଦୁଇଟିକୁ ମୋଡି ପାରେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀରବତାକୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିପାରେ। ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ମତେ ଭାରି ଛୋଟ ଲାଗେ ଏବେ, ଏ ପୁରା ପୃଥିବୀଟା ମତେ ଭାରି ଛୋଟ ଲାଗେ ଏବେ, ତା ଛୋଟିଆ କୋଳର ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ହିଁ, ତା ଛୋଟିଆ କୋଳର ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଖୋଜିପାରେ, ମୁଁ ମୋ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଖୋଜିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, খুব ସୁନ୍ଦର କବିତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ଆଖିରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡା ତଳମୁହାଁ ଗଡୁଥାଏ, ଆଉ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅଛି ଯେ ଥନ ଚେଚିବାକୁ ବୋଉଟିଏ ଲୋଡା ହେବ। ଶୁଖିଲା ଥନର ବୋଝ, ଅଜାଗା ଘାର ଦରଜ, ସବୁକୁ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ତଳେ ବସିଥିବା ବୋଉ ଦୂରକୁ ବୁଢୀ ମଙ୍ଗଳା ପରି ଦିଶୁଥାଏ, ଦୂରକୁ ବୁଢୀ ମଙ୍ଗଳା ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆରମ୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ର, ସୁଦୂର ବିଦେଶରୁ ମାନେ ଭାରତ ଆର ସେପଟରୁ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇଥିବା ମଣିଷ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ମାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ମୁଁ ବୋଉ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖିବି, ମୋର 10 ମାସ ଦିନ ମୋ ବୋଉ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଛି, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କବିତା ପୂର୍ବରୁ 2 ପଦ ଲେଖିଛି, ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ହାଟରେ ଭିଡ଼ ତ ଲାଗିଛି, ତୋତେଲ ବୋଉ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦିନ କେବେ ସରିଯିବ, ତଥାପି କାହିଁକି ଖୋଜା ମୋ ସରୁନି, ତଥାପି କାହିଁକି ଖୋଜା ମୋ ସରୁନି। ମୋତେ ଏବେ 74 ହେଲାଣି, ତେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୋ ବୋଉ ଥାଆନ୍ତା କି ଏସବୁ କବିତା ଶୁଣିକିରି। ଆଉ ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୋଉ। ଆଜି ପୁଣି ଏଇ ସକାଳର ପାହାନ୍ତି ପହରେ, ବୋଉ ତୁ ଆସିଗଲୁ ମୋରି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ବୋଉ ତୁ ପୁଣି ଆସିଗଲୁ ମୋରି ସ୍ୱପ୍ନରେ,
ମୋ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲୁ ମା ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଖେ ବସି ହସିଦେଲୁ ଅନେଇ ଅଗଣା ଅନେଇ ଅଗଣା। ଆଉ କ୍ଷଣକେ ଚାଲିଗଲୁ ଥିରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ, ସାଉଁଳେଇ ମୋ କେଶର ଗଣ୍ଠି ତୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ, ସାଉଁଳେଇ ମୋ କେଶର ଗଣ୍ଠି ତୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ। ମୁଁ ଅନାଇ ରହିଗଲି ତୋ ରାସ୍ତାକୁ ବିକଳ ଆଖିରେ, ଖୋଜେ ତତେ ଦିନ ରାତି ଘରେ ଓ ବାହାରେ, ଖୋଜେ ତତେ ଘରେ ଆଉ ଖୋଜେ ତତେ ରାତି ଆଉ ଘରେ ଓ ବାହାରେ। ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଟଗର ପିଜୁଳି ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ, ଖୋଜି ବୁଲେ ତୋ ପେଟରା ଆଉ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ। ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଟଗର ପିଜୁଳି ବରକୋଳି ଗଛ ମୂଳେ, ଖୋଜି ବୁଲେ ତୋ ପେଟରା ଆଉ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ। ଦେଖିପାରେ ତୋ ସିଂହ ପାନିଆ ଆଉ ଫରୁଆଟେ, ଦେଖିପାରେ ତୋ ସିଂହ ପାନିଆ ଆଉ ଫରୁଆଟେ। ଚାପି କୋହକୁ ଭାବେ ଆସିବୁ କି ଗାଧୋଇବା ପରେ, ଆସିବୁ କି ଗାଧୋଇବା ପରେ। ନାଇବାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା କପାଳ ଆଉ ମଥାର ସୁନ୍ଥାରେ, ଓଢ଼ଣାଟି ଟାଣି ଦେଇ ହସିଦେବୁ ପାନଖିଆ ନାଲିଆ ପାଟିରେ, ଓଢ଼ଣାଟି ଟାଣି ଦେଇ ହସିଦେବୁ ପାନଖିଆ ନାଲିଆ ପାଟିରେ। ତୁ କିଆଁ ଚାଲିଗଲୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୁନିଆରୁ ମୋତେ, 10 ମାସ 12 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ସତେ, 10 ମାସ 12 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ମତେ ବୋଧ ହୁଏ ସତେ। ମା ଆଉ ଛୁଆର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କେତେ ଜନମର, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତୁ ଦେଖିଦେଉ ଲୁହ ମୋ ଆଖିର, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତୁ ଦେଖିଦେଉ ଲୁହ ମୋ ଆଖିର। ହୁଏତ ସହିପାରୁ ହୁଏତ ନ ସହିପାରୁ ମୋ ମନର କୋହ ଆଉ ଲୁହ, ଆସିଲୁ ସରଗ ଛାଡ଼ି ଆଜି ପରା ନ ଛାଡ଼ି ମୋ ମୋହ, ଆସିଛୁ ସରଗ ଛାଡ଼ି ଆଜି ପରା ନ ଛାଡ଼ିବ ମୋହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲି କବିତାଟି ମନେ ପକେଇକିରି ମୋ ବୋଉକୁ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକରେ ପଢି ପାରିଲିନି, ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଲେଖନୀର ସ୍ୱର ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କବିତାଟିଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେଟି ବି କବିତା ଶୁଣିଲିଣି ପ୍ରାୟ ସବୁ କବିତା ଆଖିକୁ ଛଳ ଛଳ କରିଛି। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଥିଲା। ବାପା ତ ତାଳ ଗଛ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପବଟ, ବାପା ତ ତାଳ ଗଛ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପବଟ, ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପଟାଳି, ତାକୁ ଯେତେ କାଟିଲେ ସେତେ ମିଠା, ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ପଟାଳି, ତାକୁ ଯେତେ କାଟିଲେ ସେତେ ମିଠା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମା ନାନୀ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଶ୍ଵେତା ନାନୀ, ତାଙ୍କ କଥା କବିତା ଯାହା ସେ ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ବୋଉକୁ ନେଇକି କବିତା ତ ଛାଡ, କବିତା ବହୁତ କମ ଲେଖେ, ଗପ ବି କେବେ ଲେଖିନି, ଏଇଟା ସତ କଥା। ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆଉ ବାପାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ହଁ ଲେଖି ପକେଇଛି ବହୁତ, ହେଲେ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉକୁ ନେଇକି ବୋଧେ କେବେ ଗୋଟେ ଥର ବୋଧେ ସମ୍ବାଦ କାଳିକା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାନୀ ମାଗିଥିଲେ, ସେ ବି କଣ ଭିନ୍ନ ଏକ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖିଛି ଯେ, ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଗପ, ତାକୁ ଏଠି ପଢି ହବନି, ଏଇନା ଖୋଜିବାକୁ ବି ସେ ଆଗ ଇଏ ଲାଗିବ। ବୋଉ କଣ ବହୁତ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି 4 ବେଦ ଉପନିଷଦ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋ ପାଇଁ ବୋଉ ସେଇଆ। ଆଉ ମାନେ ବରଂ ଆମ ଘରେ ଠିକ ଓଲଟା ଥିଲା, ବାପା କହିବା ଆଗରୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଉ ମାନେ ମାମି ସବୁ ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ଚାହିଁକିନା ଦିଏ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପେୟାର ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେମିତି ମା ମାନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି କି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ହଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ବୁଲିଯା, ଇଏ କରନା, କୋଳରେ ଶୁଏଇ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ସେମିତି କରେନି। ବରଂ ମୋ ବୋଉ ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କହିବ ଉଠ, ଉଠିକି ଖା, ଖାଇଲେ ଦେହରେ ବଳ ଆସିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇପାରିବ।
ମୋ ବୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି ହିଁ ମଣିଷ କରିଛି। ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଥାଉ ଯେମିତି ଅଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ଜୀବନରେ ଏତେ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଆସିବା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ଉଠି ପଡି ଛିଡା ହେଇକି ଶକ୍ତ ଅଛି ତ ବୋଧେ ମୋ ବୋଉର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ବହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ବୋଧେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ କେବେ ଲେଖି ପାରିନି ବହୁତ ଥର ଭାବିଛି ଲେଖିବି କିନ୍ତୁ କେବେ ଲେଖି ପାରିନି। କେବେ ଲେଖିଲି ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଥରେ କେବେ ପୁଣି ବୋଉର ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ପଢିବି କେବେ ଆସରରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଶାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କବିତା ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ ରଞ୍ଜନ। ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ ମାନେ ଧାଡିଏରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି କି ବହୁତ କିଛି କଥା ରଖିଦେଲେ ଯେ ବୋଉ ଆମ ସତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ଆମ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ସମୟକୁ ବୋଉ ହିଁ କେବଳ ସଜାଡି ଦିଏ। ବାସ୍କେଟ ବଲ ଯୋଉ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳେ ଖେଳୁଥାଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାଇଲ କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖୁ ଆଉ ଯୋଉ ବଲ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ଜଣେ ପକେଇ ଦିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସିକି ଦୌଡିକି ଯୋଉ ସଜାଡିବାର ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନଟା ହିଁ ସେଇଭଳି ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉଠୁ ଦଲକାଏ ପବନ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଆଶାର ପାହାଡକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନେ ପୁରା ଛିନ ବିଛିନ କରିଦବ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି କି ନିମିଷକ ଭିତରେ ସିଏ କୋଉଠି ଯେ ଥାଏ ତା ଉପସ୍ଥିତି ଆମ କାହାରିକୁ ଜଣ ନଥାଏ ସେ ଆସି ଆପେ ଆପେ ସଜାଡି ଦିଏ। ସେମିତି ସବୁ ଛୁଆଙ୍କର ସାହସ ବୋଉ। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କଥାଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ଵାଗତ କରିବି କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମ। ଆମଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଵାଗତ କରିବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଲେ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ନା ମୁଁ କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ଆଜ୍ଞା କିରଣ ବାଳା ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଆଜି ଏଇ ଲେଖନୀ ସ୍ୱର ଆସରର ଆୟୋଜକ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ କବି କବୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ହଉ ମତେ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ କରି ହଠାତ୍ ଜାଣିଲି ତେଣୁ ଗୋଟେ କବିତା ସେ ବୋଉ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବୋଉ। ମାଟିରୁ ଆକାଶ ବ୍ୟାପିଛି ଜଗତ ତାହା ଠାରୁ ବଡ ମା ସଂସାରର ବୋଝ ଉଠାଉଛି ବୋଲି ବୋଉ ଅଟେ ତାର ନାଁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇ ଗଢିଲା ଗରଭେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତା ବକ୍ଷ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ପିଆଇ କରିଲା ଜୀବନ ଦାନ। ପ୍ରଥମ ଜଗତ ଆଲୋକ ଦେଖିଲି ସବୁ ତାର ଅବଦାନ ହାତ ଧରି ମୋର ଶିଖାଇଲା ଚାଲି ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ। ମୋ ବୋଉ ପରି ସାରା ଜଗତରେ ବହୁତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଲୁହକୁ ପଣତେ ଲୁଚାଇ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଇ। ନିଜେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ପଢାଉଥିଲା। ଅମାନିଆ ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ବାଡିରେ ବାଡଉଥିଲା। ଭୋକ ଉପାସରେ ନିଜେ ରହିଯାଇ ପୁରାଇଛି ଆମ ପେଟ ଜୀବନ ସାରା ସେ କରିଅଛି ତ୍ୟାଗ ସହିଛି ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ। ପଣତ ତାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ପଣତ ତାହାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ଧୈର୍ଯ୍ୟତା ପାହାଡ ପରି ସାଗରଠୁ ବଡ ଆକାଶଠୁ ବଡ କିଏ ହେବ ତାର ସରି। ନଥିଲା ତାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା ତାହାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସରଳ ମଣିଷଟିଏ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପାଦକୁ ମିଶାଇ କର୍ମ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଘର ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ପରି ଜଗି ବସିଥାଏ ବୋଉ। ସେ ଥିଲା ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତାପରି କିଏ ହେବ ଆଉ। ସେହି ବୋଉ କୋଳେ ଜନମି ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଅଟେ ମୋ ଜୀବନ
ଭୁଲି ପାରିବିନି ସେ କୋଳକୁ ତାର ପିଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଥିବା ଯାଏ ପ୍ରାଣ। ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଥିଲେ ବୋଉ ମତେ କରୁଥିବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ ଆର ଜନମକୁ ତୋ କୋଳରେ ହେବି ଜାତ। ତୋ କୋଳରେ ହେବି ଜାତ। ତୋ କୋଳରେ ହେବି ଜାତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାମ୍। ଆମ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଜୀବନ କହିଲେ ସଫଳତା, ସକାଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡାଏ ବଳଦ ପରି। ଆଉ ବୋଉ ମହିଖୁଣ୍ଟର ଦଉଡ଼ି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରେ ସତ, ହେଲେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଚଳାଇ ପାରେ ନା, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଚଳାଇ ପାରେ ନା। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ଗୋଟେ 55 ନିଦ ଲାଗିଗଲା, 3:30 ନିଦ ଖୁଲିଲା। ଯାହା ହଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଘରେ ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃ ଦିବସ ପ୍ଲସ୍ ବାପାଙ୍କ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ତ ଆଜିର ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା। କବିତା ଶେଷ କରିବାକୁ ଯିବି। ମା ଦୋ ପାଇଁ ପଦେ। ମା ତୋ ଆଖିର 2 ବିନ୍ଦୁ ଲୁହରେ ବିନାଶର ବନ୍ୟା, ତଥାପି ତୋ ହୃଦୟ କରୁଣା ମମତାର ଛଳ ଛଳ ଧାରା। ଖୁଣ୍ଟ ଜାବୁଡ଼ି କବାଟ ଆଉଜି ଚୁଲିରେ ଜାଳ ଦେଉ ଦେଉ ମନକୁ ବୁଝାଉ ଅବୁଝା ପିଲା ପରା, ସମୟ ହେଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେନି। ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନଅର ବାନ୍ଧୁ ଝୁମର ଜଳାଉ, ହସୁ କାନ୍ଦୁ ଏକା ଏକା ରୁଷୁ, ହୃଦୟକୁ ଦୀପ ଦୀପରେ ବତୀ ବତୀରେ ସରାଗ ଢାଳି ଆଲୋକ କରୁ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ। ଜୀବନ ସାରା ଖୁଣ୍ଟା ଖାଉଥିବା ବୁଢା ବରଗଛର କାମ ତ ଏତିକି ନା, ଓହଳି ଥାଉ ମାଟିକୁ ଦେହ ଝୁଲାରେ ଜୀବନର ସାହସ, ସାହସରେ ଦମ୍ଭ, ଦମ୍ଭରେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଜନରେ ଅମୃତ ବରସାର ମୋତି ବର୍ଷଣ। 2 ହାତରେ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି ସଭିଏ। ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ପାଖେଇ ଆସ, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ପାଖେଇ ଆସ, ଦେହକୁ ଲେସି ବସ, ମିଠା ମିଠା କେଇପଦ ସ୍ୱାନ୍ତନାର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତିର ନିଶା। ଦିଅ ନ ଦିଅ ପଚାରି ବୁଝ, ମା ତୁ ଖାଇଛୁ, ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଫୋଡି ହେଉଥିବା ସହସ୍ର କଣ୍ଟାରେ ବି ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଫୁଲଟିଏ ଦିନେ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିବ। ଦିନେ ପରଖି ଦେଖ, ଦିନେ ପରଖି ଦେଖ, ନଦୀ କୁଳିଆ ବଉଳ ଗଛଟା ସୁଅର ତୀବ୍ରତାରେ ନଇଁ ପଡିଛି ସିନା, ହେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଟାଣ ଯାଇନି କି ଅମୃତର ନଈରେ କେବେ ଭଟ୍ଟା ପଡିନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ବଢିଆ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଖୁବ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ସକାଳ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବା, ରାତି କହିଲେ ଖୋଜିବା, ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲେ ଉଡ଼ିବା। ବୋଉ ଯାହା ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ଚାଉଳ ମାନଙ୍କ ଭିଡରୁ, ପେଟ ଚିରି ଚାଉଳକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସତ, ଗୋଟାପଣେ ଧାନ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜୀବନ, ଗୋଟାପଣେ ଧାନ ହେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଜୀବନ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବୋଉକୁ ନେଇ ସେଇଭଳି କିଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ବା କବିତା ସହିତ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶିବଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କ କବିତା ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ସମସ୍ତ ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କବିତା ନୁହଁ, ଛୋଟ ଗଜଲଟି ଅଛି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ। ତ ତାର କିଛି ନାଁ ଦେଇ ନିଆଯାଏ, ଶୁଣିବା ଗଜଲ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଏଯାଏଁ ସରିନି, ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଏଯାଏଁ ସରିନି, ପ୍ରବାସରୁ ଆଖି ମୋର ଗାଁକୁ ଫେରିନି। ବୁଢ଼ା ନାଉରିଆ ଗାଏ ଲେଉଟାଣି ଗୀତ, ବୁଢ଼ା ନାଉରିଆ ଗାଏ ଲେଉଟାଣି ଗୀତ, ଦରିଆ କହୁଛି ତୋର ବଣିଚ ସରିନି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମହକୁଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା, ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମହକୁଛି ତୁଳସୀ ଚଉରା, ମା ମୋର ବୟସଠୁ ଏଯାଏ ହାରିନି, ତା ଆଖିର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ା, ତା ଆଖିର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ା, ସତେ କି ସେ ଆଉ କେଉଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ମିଛ ବିନା ସେ ଆଖିକୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ମିଛ ବିନା ସେ ଆଖିକୁ କିଛି ମୁଁ ଦେଇନି। ଯଦିଓ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବିନି। ଯଦିଓ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ସେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବିନି। ସବୁ ପରେ ବାପା ମା ମାନେ ହସୁଥାନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସେହିପରି ମା ହସୁଥାଏ। ଏତେ ହସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ତାର ଏତେ ହସିବାର କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଦୁଃଖ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଆଉ ମା ବାହାନା କରୁନି। ଦୁଃଖ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଆଉ ବାହାନା କରୁନି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଏଯାଏଁ ସରିନି। ପ୍ରବାସରେ ଆଖି ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଁରୁ ଫେରିନି। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଫେରିନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବୋଉର କବିତା ସୁନ୍ଦର, ବୋଉକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ସେମାନେ ବି ସେଇ ବୋଉଠୁ ତିଆରି। ସେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିକାମୀ, ବୋଉ ଯାହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବାରମ୍ବାର ଲୋଡୁଥାଏ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ବୋଉଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ନାରୀଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ବୋଉର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ଦିଦି। ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ତାଙ୍କ କବିତା। ସଭିଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ହଁ ଦିଦି। ଠିକ ଅଛି। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପହିଲି ପ୍ରେମ। ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଥର ପଡ଼ି ହୋଇଛି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦିଓ କିଏ ସେ ଆହା ପଦେ କହିଥାଏ, ସେହି ହଉଛି ମୋ ମା, ସେହି ହଉଛି ମୋ ମା। ନିଃସଙ୍ଗତାକୁ ମୁଁ କୋଳେଇ ନେଇଛି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଥର, ଯଦିଓ ଜୀବନେ କୋଳାହଳ ଫେରେ, ସେଇ ହଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହଉଛି ମୋ ମା। ବିଫଳତା ଯେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ମୋତେ, ସଫଳ ହେବି ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ ଯିଏ କହେ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ତା ପେଟର ଦାଉକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯେ ମୋ ପେଟର କଥା ବାର ବାର ଭାବେ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ନିଜେ ଖଡ଼ିକା ଧରି ଯେ ମୋ ହାତେ କଲମ ଧରାଇ ଦେଇଛି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ପରିବା ବ୍ୟାଗ ହାତରେ ଧରି ଯେ ମୋ ହାତେ ବସ୍ତାନି ଦିଏ, ଲୁହ କୋହକୁ ଏକାକାର କରି ମୋ ଓଠରେ ହସକୁ ମାଖେ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ଛିଣ୍ଡା ଚପଲରେ 10 ତାଳ ଦେଇ ମୋ ପାଦକୁ ନୂଆ କିଣେ, ଚାଳିଶିଆ ଯାହା ଆଖିକି ଛୁଇଁଛି ତା ଆଖି ଚଷମା ଲୋଡ଼େ, ତା ପାଇଁ ପଛରେ କିଣିଦେବ କହି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କିଣେ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ପଣତ ଯାହାର 7 ଫାଳ ହୋଇ 10 ଥର ରଫୁ ହୁଏ, ରଜ ଅଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ନୂଆ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଗାଳି ମୁଁ ଖାଇଲେ ଗଳା ମୋର ଧରି ନିଏ, ଗଳା ଧରିବାଟା ଏଡ଼େ ଯେ ମହଙ୍ଗା, ସେ ଦିନ ତମାମ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ସେ ଦିନ ତମାମ ସେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖନୀର ସ୍ୱର, ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ଆଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ଅଜସ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ କବିତା ଏଠି ପଢିଲି, ପୁଣି ତା ବି ମୋ ମା ଉପରେ ନେଇକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ରୋତସିନୀ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସ୍ରୋତସିନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଭାଇ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ, ଅପାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ହବ ବୋଲିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା କାମନା।
କୁହାଯାଏ ମା ନଥିଲେ ଜୀବନ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇନା ଦିନଟିଏ କାହିଁ ସବୁଦିନ ମାତୃ ଦିବସ ହେଉ, ରକ୍ତ ମାଂସରେ ଗୋଟେ ମା ଆମକୁ ଲେଖିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିବା ବୋଧହୁଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଭଲ ପାଇବା ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ କେଇ ପଦ ଆପେ ଆପେ ଉତୁରି ଆସେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରେମର ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ 3ଟି। ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ 1। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶିଯାଏ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ମୋ ମା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶିଯାଏ ଯାହା ତାକୁ ଦେଖିବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ମୋ ମା। ତା କାନିରେ ଗଣ୍ଠିଲି କରି ଝୁଲାଇ ଦିଏ ସବୁତକ ଦୋଷକୁ ମୋର। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତାରାକୁ ଦେଖି ମତେ କୁହେ ଯେତେକ ଆଲୋକିତ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁତକ ତୋର, ବାକି କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏ ଫିକା ଅନ୍ଧାର, ବାକି କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏ ଫିକା ଅନ୍ଧାର। 2 ଦୁନିଆ ଯାକ କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ଯିଏ ଭରିଛି ବାହୁରେ ବଳ, ସବୁତକ ଶୁଝି ହେବ ହେଲେ ଶୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତା କରଜର ଭାର। ହେଲେ ଶୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମା କରଜର ଭାର। ତା କରଜରେ ଜମାରୁ ସୁଧ ନାହିଁ, ତା କରଜରେ ଜମାରୁ ସୁଧ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତିକ ମୂଳ ଅଛି ବାକିଆ ରହିଯିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେତେକ ମୂଳ ଅଛି ବାକିଆ ରହିଯିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା କିଛି ଭଏସ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି? ନାଇଁ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡ 3। ମୋ ରାତି ରାତିର ଅନିଦ୍ରା ତା ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ ଲିପେ। ମୋ ରାତି ରାତିର ଅନିଦ୍ରା ତା ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ ଲିପେ। ତା ଯୁଗ ଯୁଗର ଉପବାସ ବାରବ୍ରତ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖେ। ମୁଁ ପାଉଥିବା ସବୁ ସଫଳତାରେ ତା ଉପାସନା ଥାଏ। ମୁଁ ପାଉଥିବା ସବୁ ସଫଳତାରେ ତା ଉପାସନା ଥାଏ। ଏ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାତ୍ର। ସେ ତ ମଣିଷ ରୂପୀ ଦେବୀଟିଏ, ସେ ତ ମଣିଷ ରୂପୀ ଦେବୀଟିଏ, ମୋ ମା ମଣିଷ ରୂପୀ ଦେବୀଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସତୋଷିନୀ। ଆମ ସହିତ ବହୁତ ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ପୂଜାଶ୍ରୀ ଅଛ, ଠିକ ଅଛି। ପୂଜାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କର କବିତା ସହ। ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ ମା ରହିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାରା ଦେଇଛି, ଆଉ ଯୋଉ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କବିତା ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଛି, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଲେଖନୀ ସ୍ୱରର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ବୋଉ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ, ବୋଉ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବୋଉ ପାଇଁ ଜୀବନ। ସେତେପା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ପାଏନି ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ, କଣ ଲେଖିବି? ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯୋଉଠୁ ଖୋଜିଲେ ଶବ୍ଦ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଭାଇ, ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଘର ଛାଡିକି ବାହାରେ ରହୁଥିଲି। ଥରେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, କୋଉଠି ପଢିନି। ମତେ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କବିତାଟି କୋଉଠି ପଢି ପାରିନି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା। ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଉଛୁଳା ଜୁଆର, ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଉଛୁଳା ଜୁଆର, କୂଳଟିର ନାଁ ମା। କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷଟି ପଥର, ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ନାଁ ମା। ନିଦ ନ ଲାଗିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ, ଲୋରିଟିର ନାଁ ମା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଛାନିଆ ସପନ,
ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଛାନିଆ ସପନ ଆହାତିର ନାଁ ମା। ମନ କଥା ଜାଣି ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଦାନା ଦିଏ ଯିଏ ମା। ମତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତାତି ବଢିଗଲେ ମୋ ଔଷଧର ନାଁ ମା। ଘରକୁ ଫେରିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ବାଟ ଜଗେ ଯିଏ ମା। ମିଛ କହିଦେଲେ କି ଅଝଟ କରିଲେ ଆକଟ କରି ଯେ ମା। ମୁଁ ରୁଷି ଗଲେ କି ଅଭିମାନ କଲେ ମନେଇ ନିଏ ଯେ ମା। କାଲି ପାଇଥିଲି ଆଜି ବି ପାଉଛି ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି ତୋ ସ୍ନେହ ଟିକେ ଲୋ ମା। କାଲି ଛୋଟ ଥିଲି ଅଳି କରୁଥିଲି ଦୁଃଖ ନଥିଲା ଲୋ ମା। ଚାହିଁ ବଡ ହେଲି ତୋଠୁ ଦୂରେ ଗଲି ଛାଡ଼ି ହଉଛି ଲୋ ମା। ଅଫିସ ଛୁଟିରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ତୋ ହାତ ଖୋଜେ ମା। ଅଫିସ ଛୁଟି ହେଲେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ଖୋଜେ ମା। ରାତି ବେଶୀ ହେଲେ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ତୋ କଥା ମନେ ପଡେ ମା। ଭିଡ଼ ବଜାରରେ ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତୋ ହାତ ଖୋଜେ ମୁଁ ମା। ଟାଣ କଥା ଶୁଣି ଲୁହ ଝରିଗଲେ ତୋ ପଣତ ଖୋଜିଲୁ ମା। କାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁ କନ୍ଧମାଳ ଆଖି ପାଉନି ଲୋ ମା। ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ହିଂସ୍ର ସମୟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ମା। ତୋ ଗର୍ଭ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ମୋରି ମୁହଁରେ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ତୋ ନାଁ ଥିଲା ଲୋ ମା। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋ ମା। ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋ ପରିଚୟ ଏକା ତୋ ପାଇଁ ଲୋ ମା। ମୋ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଦ୍ଧା ମା। ସବୁ ଜନମରେ ତୋରି କୋଳରେ ଜନମ ଥାଏ ମୋ ମା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କବିତା ମୋ ମା ପାଇଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ 2021-20 ମସିହାରେ ନୂଆ ଲେଖୁଥିଲି ଭାଇ, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି ଲେଖା କଣ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ସ। ମୋ ମାମାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଗେ ବହୁତ କି ନିଜ ମା ହଉଛି ସ୍ପେଶାଲ। ତା ହାତର 4 ଗୁଣ୍ଡା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପେଟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଥାଏ ହେଲେ ମାନସିକ ସିଏ କରେ। ସେମିତି କହିଲେ ବହୁତ କଥା ମା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜାଶ୍ରୀ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆପା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଲୋପାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଅପା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ସେ ଆସିବେ, ସେ ବୋଧେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋପା ହଁ ହଁ ଟ୍ରାଭେଲ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ତ କବିତା କହିବାର କିଛି ଭାବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କବିତାଟା ଆସି କହିଦଉଛି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ନୁହେଁ ଅଥଚ ପ୍ରିୟ ମୋର। କବିତାର ନାଁ କହିନଥିଲି, ସରି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। କବିତାର ନାଁ ମା ତୁମେ ଗଲା ପରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ନୁହେଁ ଅଥଚ ପ୍ରିୟ ମୋର ତୁମେ ଗଲା ପରେ। ହୁଏତ ହରେଇ ସାରିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ହଜାରେ ସମ୍ପର୍କ, ଅଥଚ ତୁମ ପୁଅ ହାରିନି ଏଯାଏଁ କେବେ ତ ଗୋଟେ ଜିତିବା ବାହାନାରେ। ନିଶ୍ଚଳ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଯେବେ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଜି ନିଏ। ଉତ୍ତର ନଥାଏ କୋଉ ବି ତାରା ପାଖରେ ଯେବେ ମୁଁ ପଚାରେ ମୋ ମା କେଉଁଠି ଏବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେବେ ଏ ଭାଗ୍ୟ ମୋର କେଜାଣି କାହିଁକି, ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମ ଭଲ ପୁଅ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ସତରେ ଭେଟ ହୁଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ। ମୁଁ ଫେରିବି ଆଉ ଖୋଜିବି ତୁମକୁ, ଏମିତି ହାରିକି ଫେରିବା ତ ତୁମ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଜିତିକି ଫେରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ତୁମ ସାଥେ ସତରେ ଭେଟ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହିତେଶ୍ଵର। ସିପୁନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସିପୁନ ଭାଇ ଲେଫ୍ଟ, ସରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆମର ସିପୁନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସିପୁନ ଭାଇ ବି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ହଁ ଗିରିଶ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ହଁ କିଏ ଜଣେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ୱାଗତ ରାଇଜ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କବିତା। ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାର।
ठीक अच्छी ସାର୍ଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ହିତେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବିତା ସହ ହିତେଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କୁ। प्रणाम भाई ମୁଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଲିନି କବିତା ନେଇ ଆସିପାରିଲିନି କ୍ଷମା କରିବି। କଥା ଦୁଇ ପଦ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପରିଶେଷରେ କହିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଲେଖି ପକଉଛି ପରିଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି। ତାହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଶୁଣିବା ଆମେ ରଞ୍ଜନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା। ଦିଦି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମାନେ ଯେତିକି ଏଇ ମାନେ ଆସର ଭିତରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଯେତିକି କବିତା ଥିଲା ମୋର ସାରି ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଗୋଟେ ଅଣୁଗଳ୍ପଟେ ଅଛି ବୋଉକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଖାଲି ହଁ 2 ମିନିଟ ଠିକ ଅଛି। ଲାଗିବ ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ ସାରିଦେବି କାହିଁକି ନା ମତେ ମାନେ ହେତେ ସଡନ ଡାକିଦେବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଠିକ ଅଛି। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ଆଚାର। ହଁ ଏଥର ଦଶହରା ଛୁଟିଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରିଗଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ଝିଅ ହଷ୍ଟେଲ ଆଉ ପୁଅ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ପାତ୍ର ବାବୁ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଗରେ ବଳି ପଡେ ଯାହା ଘରଟା ଯାକର ନୀରବତା ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଇ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଥିବା ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା ଅତୀତ। ଏଇ ଦଶହରା ଛୁଟି ସାରି ସୁନନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସାଥିରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ଆଚାର ନିହାତି ଥାଏ। ହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଭିତରେ ସପ୍ତାହେ ବି ଡେଇଁ ପାରେ ନା ଆଚାର ଡବା। ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଥର ଛୁଟି ପଡେ ଆଚାର ଡବାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବଢିବାରେ ଲାଗେ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ ସମାନ। ଅମୃତ ବି ଅଢେଇ ହାତରେ ସୁଡୁକାଏ ଭଳି କେଇଟା ଦିନରେ ଡବା ଖାଲି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଯାଇ ଶାଶୁଘର, ଶାଶୁଘରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟିଫିନ ବାକ୍ସ ଏପରି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ବୋଉ ହାତ ତିଆରି ଆଚାର କ୍ରମେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଭଳି। ଏମିତିକି ବୋଉ ଆଚାର ପଠାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି। ନାତିର ମିଠା ଆଚାର, ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଆଚାର। ଡବା ସବୁକୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ସୁନନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଚାର ହେଉନା କାହିଁକି ସବୁଥିରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ନା ପରିଚିତ ବାସ୍ନା ଯାହା ବଦଳିନି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ। ବୋଉ ଯିବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଆଚାର ପଠେଇଥିଲା। ପରଳ ଢଙ୍କା ଆଖିରେ ଥର ଥର ହାତରେ ପୁଅ ବୋହୂ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ବୋଉ ନିଜେ ହିଁ ଆଚାର ତିଆରି କରେ। ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ବୋଉ ଯେଉଁ ଭାଗ ମାପରେ ମସଲା ଦିଏ ସେତେକ ପାଖରେ ନିକିତି ବି ହାରିଯାଏ। ଏଥରକ ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରଥମ କରି ଆଚାର ବନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଳମାଳ ପ୍ରଥମ କରି ଆଚାର ବନେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଉଥାଏ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ହାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ। ବୋଉ ଆଖି ଲୁହ ତା ଆଚାରରେ ଲୁଣିପଣ ଭରେ ତା କଟ ସବୁ ଆଚାରକୁ ମହକାଏ। ହେଲେ ମୁଁ କଣ ବୋଉ ଭଳି ଆଚାର ତିଆରି କରିପାରିବି? ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥାଏ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ। ଅନ୍ତତଃ ମା ହେବା ପରେ ସେ ଏତିକି ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ଯେ ବୋଉର ପ୍ରତିଟି ଆଚାର ଡବାରେ ହିତର ବୋଉ ପଠେଇ ଦିଏ ତା କଲିଜାକୁ ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା କରି। ଏମିତି କେତେ କଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ଲାଗି ଆସିଥାଏ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଆଖିପତା। ହଠାତ୍ ଝିଅ ଲିପ୍ସାର ଫୋନ କଲ। ମାମା ଆଚାର ଟା ତୁମେ ବନେଇଛ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁପାରୁନାହିଁ। ପୁରା ଆଈ ଭଳି ସମାନ ସ୍ୱାଦ। ଭାଇ ବି କହୁଥିଲା ଏଇ କଥା। ଏଇ କେଇ ଧାଡି କଥା ପରେ ସୁନନ୍ଦା ଆଉ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଲିସାକୁ। କ୍ରମଶଃ ସେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆଖପାଖର ସେଇ ପରିଚିତ ବାସ୍ନାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାହା କ୍ରମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଥାଏ ଶବ୍ଦକୁ ବୋଉର ସ୍ୱରକୁ। ଦେଖ ତୁ ପରା ଏଇ ଲାଉର ମଞ୍ଜି। ବୋଉ ମାନେ କଣ ଗଛରେ ଫଳନ୍ତି କିଲୋ? ଏଇ ଧୂଳି ମାଟି ହସ କାନ୍ଦ ତେଲ ଲୁଣରେ ବୋଳି ହୋଇ ତୋପରି ଦେବୀ ମାନେ ପରା ବୋଉ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତୋପରି ଦେବୀ ମାନେ ପରା ବୋଉ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ସରିଲା ଏଇଠି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପୁଣି ଥରେ ଗିରିଶ ସାରଙ୍କୁ। ସାର ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଲେଣି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ଏ ଗୀତଟି କୁନି କଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ନା? ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି ତାହାରି କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହୋଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲିବିନି କେବେ ତାର ନାଁଟି।
ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ଯେମିତି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ମୋ ପାଇଁ ସରଗଠୁ ସେ ବଡ଼ଟି, ଏତେ ବଡ଼ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସିଏ ଅଟେ ମୋ ସାହାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ଛୋଟରୁ ମତେ ବଡ଼ ସେ କଲା, ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା, ଭାବିନି କେବେ ମତେ ସେ ପର, ସହିଛି ମୋର ସବୁ ଅଝଟ ଅଳିକି, ସହିଛି ମୋର ସବୁ ଅଝଟ ଅଳିକି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ବେଳ, କଟିଛି ଯାହା ମାର ହାତ ଧରିକି, କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ପୁଣି ନୁହେଁ କେବେ ଭୁଲିଟି, କେତେ ଯେ ସ୍ମୃତି ରହିଛି ପୁଣି ନୁହେଁ କେବେ ଭୁଲିଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ରଖିବି ତାର ମାନ ମହତ, ମାନିବି ତାର କଥାଟି, ତାହାରି ସୁଖ ତାହାରି ସୁଖେ ସୁଖୀ ମୁଁ ହେବି, ତାହାରି ଦୁଃଖେ ହୋଇବି ଦୁଃଖୀ, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ତାହାରି ସେବା ମୋହରି ଧର୍ମ, କରିବି ନାହିଁ କେବେ ତା ଅନାଦର, ମାର ଋଣ ପାରିନି କେହି ସୁଝି, ରଖିବ ସଦା ମନେ ଏହି କଥାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି, ପ୍ରିୟ ମୋର ମାଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି କୁନି କଥାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମସ୍କାର। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଆମର ସବୁ ଯେତିକି ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର କଥା ବା କବିତା ରଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ହିତେଶ୍ୱର ହଁ ହିତେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ନା ହିତେଶ୍ୱରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଶେଷ ହଁ ହଁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିନରେ ଶୁଭାଯାଉଛି ସବୁ? ହଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଛୋଟ ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ ମୋର କହୁଛି ମୋ ମତାମତ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର। ମା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅଭାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ ମାତା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରି ମାଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ପିଲାଦିନର ଯତ୍ନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଦେଶପ୍ରେମ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଶିଶୁଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି ମାଙ୍କ। କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଉ। ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଷା, ନୃତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ବିବାଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ଆମର ଏକ। ସିଏ ଭାରତ ମା ହେଉ, ଉତ୍କଳ ମା ହେଉ ବା ଆମ ସମାଜର ମା। ଆମ ସମାଜ ଜହିରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ଦେଇ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ବା କୁହାଯାଇପାରେ? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଏକଥା କେଉଁଠି? ଏଠି ଦେଶ ବାବଦରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏଠି କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ସଭ୍ୟତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେଶ, ଯହିରେ ମାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଶୁଣିଥିଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ, ଆମେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ବୋଉ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ, ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡେ, ପିଲାଦିନର କିଛି ଶୁଣିଥିବା ଗପ କଥା ମନେ ପଡେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଗପ ମାଙ୍କଡ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଗପ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ମଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ମଣିଷ ଜଣକ, ଯେମିତି ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଦେଇଥିବା କୁଳି ଏତେ ମିଠା, ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡର କଲିଚା କେତେ ମିଠା ନହବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସରଟେ ଆୟୋଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଉ ପାଇଁ,
ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଦିଦିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ। ମୁଁ ତ କବିତା ଲେଖିନି, ତଥାପି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କବିତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ଏମିତି ସରପ୍ରାଇଜ ଦବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ରଞ୍ଜନ କମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଟିକେ। କମେଣ୍ଟ କଣ ଆସିଛି କି? ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ବୋଉ। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଉ। କବିତା ମୋ ବୋଉ। ମୋ ବୋଉ ସର୍ବସଂହା ବସୁଧା ସେ, ଯାଏ ସବୁ ସହି, ସହିବାକୁ ସତେ ତାକୁ ଗଢ଼ିଅଛି ବିହି। ମୋ ବୋଉ ତ୍ୟାଗମୟୀ ସ୍ୱରୂପା ସେ, ତ୍ୟାଗର ମୂରତି, ତ୍ୟାଗ ପୂଜାରିଣୀ ସିଏ, ତ୍ୟାଗେ ସଦାମତୀ। ମୋ ବୋଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ନାରୀ, ପେଟ ଚିହ୍ନିବାରେ କେ ହବନି ତା ସରି। ମୋ ବୋଉ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଜାହ୍ନବୀ ସେ, ପବିତ୍ର ମନନା, କୋମଳ ସରଳ ଚିତା, ସିଏ ପତି ପ୍ରାଣା। ମୋ ବୋଉ ଦୟାମୟୀ ମୂରତି ସେ, ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ, ଆନ ବିଷାଦେ ତାର ମନ ଯାଏ ସୁଖୀ। ମୋ ବୋଉ ନାରିକେଳ ପରି ସିଏ, ଉପରେ କଠୋର, ହୃଦୟ ତା ଝରୁଥାଏ ଅମୃତର ନୀର। ମୋ ବୋଉ ଅବର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ, ମୋ ବୋଉ କ୍ଷମାର ସାଗରୀ, ସଦା ସୁଖୀ ସିଏ ଥାଏ ଦେଖି ଆନସିରି। ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ବୋଉ ଦିବସରେ ଏତିକି ଗୁହାରି, ବିଭୁ ଆଶିଷେ ସେ ହେଉ ଶତାୟୁ ନାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ବୋଉମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଶତାୟୁ ହଉଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବରଗଛ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ତଳେ ଅନେକ ଗଛ ମାନେ ସେମାନେ ବରଗଛ ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ଓହଳରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମାମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୋଉମାନେ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଶତାୟୁ ନୁହନ୍ତି, ବୋଉମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ବୋଉ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଉ ହିଁ ଥାଉ। ଏତକ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସବୁ ପରେ ଯୋଉଠି କୁହାଯାଏ କି ବିଶ୍ୱ ସ୍ରଷ୍ଟା ବି ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗଢିଛି, ତ ଆକୁ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା। ଭଗବାନ ବି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ତିଆରି କରିପାରିନି। ଭଗବାନ ଯାହା ପାଖରେ ହାତ ଅଟକି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟି କୋଉ ନିହାଣରୁ ତିଆରି। ତେଣୁ ସବୁ ଅବୁଝାପଣକୁ ଯିଏ ଆପଣାପଣରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ସିଏ ହଉଛି ବୋଉ। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯୋଉ କଥା ମଝିରେ ବି କହିଥିଲି, ତା ଠିକଣା ଅନ୍ତତଃ ତାକୁ ମିଳିଯାଉ। ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ, ବୋଉ କେବେ ଚାହେଁନି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ପିଲା ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ରହି ମୋ ସଂସାର ମତେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁ। ବୋଉ ତ ଆଜୀବନ ଶାଗ ପଖାଳରେ ହିଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ଅନ୍ତତଃ ପୁଅର ସ୍ନେହ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ତା ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ଆଉ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ପିଠିର ଚମଡାରେ ବି ଚପଲ କରିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ବି ଦବୁ, ତାର ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ତା ହାତର ଗୋଟେ ଆଉଁସାକୁ ବି ସେତକ ସରି ହବନି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମର ଜୀବନ, ଆମ ଜୀବନ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୃଷ୍ଠା, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷର ହଉ ବୋଉମୟ, ଆଉ ତା ପ୍ରତି ହିଁ ସମର୍ପିତ। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଡକୁ ଆଗେଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ ରଞ୍ଜନ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ଗଳ୍ପଟା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଉତରୁଥିଲା କହ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଚାପି ରଖିଲି ଯେ ଲୁହଟା ନ ପଡୁ। ସେଇଟା ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ, ତାଙ୍କ ଆଚାର ପାଇଁ ସମର୍ପଣ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ, ସରି ମୁଁ ସାନ ବୋଲି ତୁମେ କହି ପକେଇଲି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଯେ ହୃଦୟକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ସେ ଆଚାରରେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଥିଲା, ଲାଇନ ଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ବହୁତ କଲମ ଅଟକି ଥିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା। ଆଜି ଲେଖନୀଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପର୍ବ ପରେ ପରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଆସର। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା
ବ୍ୟକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତା ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଜି ମାତୃଭକ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଥିଲା, ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଆମର ସାନ ସାନ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଗଲେ ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ, ମା ତ ନିଜେ ଝରଣା, ନଦୀ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପେ ଆପେ ସେ ନିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଏ ସେ ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଏନି। ମା ତ 18 ପୁରାଣ ବେଦ ସବୁ କିଛି। ଏବେ ରଞ୍ଜନ କହିଗଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯେଇଠି ହାତ ଯୋଡି ପକାନ୍ତି, ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଶିଳ୍ପୀକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବି ଯେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ମୁଁ ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ଆସିଛି 1:55 ଆସିକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ତଥାପି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଳମ୍ବରେ। ମୁଁ 30 ମିନିଟ୍ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଯୋଉ କବୟିତ୍ରୀ କବି ମାନେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କବିତା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବିନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଯେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଯୋଉ କଲମ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଯୋଉ ଭାବନା, ସେ ଭାବନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଶବ୍ଦ ଛୋଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଖାଲି କଥା କହିବି ଯେ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ମାତୃ ଦିବସ ପାଳୁଛୁ। ସବୁ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଥାନ୍ତା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ ନ ହଉଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯଦି ଭୁଲି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶତାଧିକ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଜରାଶ୍ରମ ନ ହୁଅନ୍ତା। ମାଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଏ ଜରାଶ୍ରମ ଛାଡି ଦେଇ ଆସୁଛି, ସେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଫେରେ ନେଇ ଆସ। ଯେଉଁ ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଫେରେ ନେଇ ଆସ। ବୁଢାଟିଏ ହେଇ ଆଖେ ନ ଦିଶିଲେ ବି, ସେ ଚିଆରରେ ବସିଥିଲେ ବି, ସେ ଘର ପାଇଁ ଦେଉଳ, ସେ ଘର ପାଇଁ ସଭା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ତମେ ବି ତ ଦିନେ ସେଇ ବୁଢା ହବ, ତମେ ବି ତ ଦିନେ ସେ ବାପା ହବ। ଜରା ବ୍ୟାଧି କାହାକୁ ନ ଗ୍ରାସୁଛି। ସମୟ ଆସିଛି, ତମେ ନିଜେ ଫେରି ଆସ। ତମେ ନିଜେ ଫେରି ଆସିଲେ ତମେ ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଆଜିକ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି। ଆଉ ସବୁ ନାଁ ମେନସନ କରିବି ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଆମର ବଡ ଭଉଣୀ ଏବଂ ସାନ ଝିଅମାନେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସେକେଣ୍ଡ ରବିବାରରେ କେବେ କେବେ ଆମର ସମୟ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ ଶନିବାର କରିଦଉ। ଆଜି ଯେମିତି ଶନିବାର ହେଇଛି ଆସରଟି, ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତ ମୁଠା, ଆପଣଙ୍କ କଲମର ଯୋଉ ଧାରା, ସେ ଧାରା ଲେଖନୀଶ୍ୱରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବ। ଏଇ ଆଶା, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତ ମୁଠାରେ ଯଦି ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦର୍ପଣ ସାଜିବା ଏବଂ ଦର୍ପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନିଜ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବା। ଏଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ମୋର କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା। ବହୁତ ବହୁତ